اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اصل نحم تکبر اور غرور کا علاج۔ معلوم ہونا چاہیے کہ تکبر اور خود بینی ایک غلط روش اور بری رفتار ہے، اور حقیقت میں یہ حق تعالیٰ کے ساتھ ایک قسم کا مقابلہ ہے کہ بزرگی اور عظمت تو صرف اسی کی ذات کو سزاوار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں جبار اور متکبر کی بہت مذمت آئی ہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ ہر غرور اور جابر کے تمام دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ قرآن حکیم اور یہ بھی ارشاد فرمایا، جتنے سرکش اور ضدی لوگ ہیں وہ سب کے سب بے مراد ہوئے، اور فرمایا گیا، میں اس سے جو میرا اور تم سب کا رب ہے ہر مغرور و متکبر کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ بہشت میں نہیں جائے گا۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبر اختیار کرے گا اس کا نام متکبرین میں لکھا جائے گا، اور وہی عذاب اس کو دیا جائے گا جو ان متکبرین کو پہنچتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیو، پری اور جنوں انس کو حکم دیا کہ سب باہر نکلیں۔ 2 لاکھ انسان اور 2 لاکھ جنات جمع ہوئے اور ان کے تخت کو آسمان کے پاس اڑا کر لے گئے۔ آپ نے ملائکہ کی تسبیح کی آواز سنی، وہاں سے زمین پر اترے اور اتنے نشیب میں پہنچے کہ گورے دریا تک پہنچ گئے۔ اس وقت ندا آئی، اگر ایک ذرہ تکبر سلیمان علیہ السلام کے دل میں ہوتا تو ان کو ہوا میں لے جانے سے پہلے میں زمین میں غرق کر دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن چیونٹیوں کی صورت میں اٹھایا جائے گا، لوگ ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں ایک غار ہے، اس غار کو ہب ہب کہتے ہیں، حق تعالیٰ مغروروں اور متکبروں کو اس میں ڈالے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تکبر ایسا گناہ ہے کہ کوئی عبادت اس متکبر کو نفع نہیں دے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حق تعالیٰ جل شانہ ایسے شخص پر جو تکبر سے اپنے لباس کو زمین پر کھینچتا چلے نظر نہیں فرماتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ ایک شخص فاخرہ لباس پہن کر تکبر سے چلتا اور اپنے آپ کو دیکھتا تھا، یعنی خود بین تھا۔ حق تعالیٰ نے اس کو زمین میں دنسا دیا اور وہ قیامت تک اسی طرح دنستا رہے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے اور ناز سے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہوگا۔ جناب محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار اپنے لڑکے کو دیکھا کہ تکبر سے چل رہا ہے۔ آپ نے پکار کر اس سے کہا، اے لڑکے، کیا تو اپنی حقیقت نہیں جانتا؟ سن، تیری ماں کو میں نے 200 درہم میں خریدا تھا، اور مسلمانوں میں تیرے باپ جیسے بہت سے لوگ ہیں۔ شیخ مطرف ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے محلب کو دیکھا کہ تکبر سے چل رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اے خدا کے بندے، ایسی چال سے حق تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے۔ محلب نے مجھ سے کہا کہ کیا تم مجھ کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا جانتا ہوں، پہلے تو ایک ناپاک نطفہ تھا اور آخر میں ایک مردار ہوگا، اور 2 حالتوں کے بین بین تو نجاستوں کو اٹھائے لیے پھرنے والا ہے۔ تواضع کی فضیلت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کوئی تواضع کرتا ہے حق تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور فرمایا ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کے سر کی لگام 2 فرشتوں کے ہاتھ میں نہ ہو۔ جب وہ شخص تواضع کرتا ہے تو ملائکہ اس لگام کو اوپر چڑھاتے ہیں اور بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، الہی اس کو سر بلند رکھ، اور اگر وہ تکبر کرتا ہے تو لگام کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں، الہی اس کو سر نگوں رکھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جو بغیر لاچار ہونے کے تواضع کرے اور ایسا مال جو اس نے بغیر کسی معصیت کے جمع کیا ہے دوسروں پر خرچ کرے، غریبوں پر رحم کرے اور ان کے پاس اٹھے بیٹھے اور عالموں کی ہم نشینی اختیار کرے،
वो नेक वक्त है। अबू सलमा मदीनी रज़ी अल्लाह अन्हो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि उन्होंने बयान किया कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हमारे यहाँ मेहमान बने। आप उस दिन रोजे से थे। आपके इफ्तार के लिए मैंने एक प्याला दूध जिसमें शहद मिला हुआ था पेश किया। आपने उसको चखा, उसमें मिठास महसूस फरमाई कि आपने फरमाया ये क्या है? मैंने अर्ज किया कि इसमें शहद मिला हुआ है। आपने वो प्याला यूं ही रख दिया और नोश नहीं फरमाया और इरशाद किया कि मैं ये नहीं कहता कि ये हराम है, लेकिन जो शख्स खुदा के लिए तवाज़ु करेगा हक ताला उसको सरबुलंद फरमाएगा, और अगर तकब्बुर करेगा तो उसको हकीर कर देगा, और जो शख्स इसराफ के बगैर खर्च करेगा अल्लाह ताला उसको तवांकरी अता फरमाएगा, और जो कोई इसराफ करेगा हक ताला उसको मोहताज कर देगा, और जो कोई हक ताला को ज्यादा याद करेगा अल्लाह ताला उसको दोस्त रखेगा। नकल है कि एक बार एक आजिज़ो दरमांदा दरवेश ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाना नबूवत पर सवाल किया। उस वक्त आप खाना तनावुल फरमा रहे थे। आपने उसको बुलाया और उसको ज़ानुए अथर पर बिठाकर फरमाया खाना खाओ। सब लोगों ने जो शरीके ताम थे खाने से हाथ खींच लिया। करेशियों में से एक ने उसको हकारत की नजर से देखा और कराहत का इजहार किया। आखिरकार इस तकब्बर को सजा में वो भी इस फक्र फाका की मुसीबत में गिरफ्तार होकर मरा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मुझे दो चीजों का इख्तियार दिया गया, चाहूं तो रसूल और बंदा रहूं और चाहूं तो साहिब नबूवत बादशाह बनूं। मैंने तवक्कुफ इख्तियार किया और अपने दोस्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के लिए तवाज़ु इख्तियार कीजिए। चुनाचे मैंने बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज किया कि मैं चाहता हूं कि रसूल और बंदा रहूं। हक ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही फरमाई कि मैं ऐसे शख्स की नमाज कबूल करूंगा जो मेरी अजमत के लिए तवाज़ु इख्तियार करेगा और मेरे बंदों के साथ तकब्बुर न करे और अपने दिल में खौफ को जगा दे और तमाम दिन मेरी चाहत में बसर करे और खुद को मेरे लिए गुनाहों से महफूज रखे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि करम तकवा में, बुजुर्गी तवाज़ु में और तवांकुरी यकीन में है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि तवाज़ु करने वाले दुनिया में मिंबर नशीन रहेंगे और नेक वक्त है वो लोग जो दुनिया में लोगों के दरमियान सुलह करा दे और उनका मुकाम फिरदौस होगा। और नेक वक्त हैं वो लोग जिनके दिल दुनिया से पाक हों, उनको खुदा का दीदार मुयस्सर होगा। खुदा का मकबूल बंदा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिसको खुदावंद ताला ने इस्लाम का रास्ता दिखाया, उसकी अच्छी सूरत बनाई और उसकी हालत बाइसे नंग नहीं बनाई और उसको तवाज़ो की तौफीक भी दी गई, वो खुदा के मकबूल बंदों में से है। रिवायत है कि एक शख्स चीचक के मर्ज में मुब्तला था। वो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में पहुंचा तो वो जिस शख्स के पास बैठता वही शख्स उसके पास से कराहत की वजह से उठ जाता था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने पास बिठाया और फरमाया वो शख्स मुझे सबसे ज्यादा दोस्त और महबूब होगा जो शख्स इसके घर अपना खाना ले जाए ताकि इसके घर वालों को रोजी नसीब हो सके, ताकि इस तरह तकब्बुर जाता है। इसी तरह मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से फरमाया, क्या वजह है कि मैं तुम्हारे अंदर इबादत की हलावत नहीं पाता? सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इबादत की हलावत क्या चीज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवाज़ु। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया है कि जब तुम किसी साहिब तवाज़ु को देखो तो उसके साथ तवाज़ु से पेश आओ, और अगर मुतकब्बर को देखो तो उससे तुम भी तकब्बुर करो ताकि वो जलीलो ख़वार हो। इस सिलसिला में सहाबा कराम और बुजुर्गान दीन के इरशादात। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया है कि ऐ लोगो, तुम उस इबादत से जो सबसे बेहतर है गाफिल हो, वो इबादत तवाज़ु है। शेख फुज़ैल बिन अय्याज़ फरमाते हैं कि तवाज़ु के मानी ये है कि तुम हक बात को कबूल करो, खा उसका कहने वाला कोई हो, लड़का हो या कोई बहुत ही नादान शख्स हो। इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि तवाज़ु के मानी ये है कि दुनियावी हैसियत में तुमसे कम हो
اس سے تم تواضع سے پیش آؤ تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ دنیاوی حیثیت کی برتری کی وجہ سے وہ خود کو برتر و بزرگ نہیں سمجھتا، اور اگر کوئی شخص دنیاوی حیثیت میں تم سے بڑھ کر ہے اس کے مقابل میں خود کو برتر ثابت کرے، یعنی تواضع اختیار نہ کرے، تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ تم اس کی دولت سے مروب نہیں ہو، تمہاری نظر میں اس کی دولت کی کچھ قدر و منزل نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، جب میں تم کو ایک نعمت دوں تو اگر تم تواضع کے ساتھ اس کا استقبال کرو گے تو میں مزید نعمت سے تم کو سرفراز کروں گا۔ شیخ ابن سماک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہارون الرشید سے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کا حالت بزرگی میں تواضع کرنا آپ کی اس بزرگی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ہارون الرشید نے کہا کہ آپ سچ کہتے ہیں۔ انہوں نے پھر کہا اے امیر المومنین، خداوند تعالیٰ نے جس کو چاہو جمال و مال عطا فرمایا اور اس نے اس مال سے دوسروں کی غمخواری کی اور جاہ و حشمت کی حالت میں تواضع اختیار کی اور اپنے جمال میں پارسائی اور عفت کو برقرار رکھا، اس کا نام اللہ تعالیٰ کے دفتر میں مخلص بندوں میں لکھا جائے گا۔ یہ سن کر ہارون الرشید نے دوات اور قلم طلب کیا اور اس نصیحت کو لکھ لیا۔ نقل ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بادشاہت کے ایام میں صبح کے وقت تمانگروں کی احوال پرسی فرماتے، اس کے بعد فقیروں اور بے نواؤں کے ساتھ بیٹھتے اور فرماتے کہ ایک مسکین دوسرے مسکینوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ بہت سے بزرگان دین اور علماء ملت نے تواضع کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تواضع یہ ہے کہ جب تم باہر جاؤ تو جس کسی کو دیکھو اس کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ شیخ مالک دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی میرے دروازے پر آواز دے اور کہے کہ اے گھر والو، تم میں سے جو سب سے بد ہو وہ باہر نکل کر آئے، تو کوئی شخص اس بات میں مجھ سے آگے نہیں بڑھے گا، یعنی میں سب سے پہلے نکل جاؤں گا۔ البتہ جبر سے دوسری بات ہے کہ کوئی مجھ پر جبر کرے اور خود پہلے باہر نکل جائے۔ شیخ ابن المبارک نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ مالک دینار کی بزرگی کا یہی راز تھا کہ وہ حد درجہ متواضع تھے۔ کسی شخص نے شیخ شبلی قدسرہ کی خدمت میں حاضری تھی تو شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے کہا ما انتا، تو کیا چیز ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں وہ نقطہ ہوں جو حرف یا کے نیچے لگا ہو، یعنی مجھ سے کم تر اور نیچے کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا حق تعالیٰ تجھے تیرے آگے سے اٹھائے، یعنی بلند مرتبہ دے کہ تو نے خود کو نیچے اور اخیر میں رکھا ہے۔ نقل ہے کہ کسی بزرگ نے حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا اور ان سے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، تو فرمایا کہ تمانگروں کا ثواب آخرت کے لیے درویشوں کے سامنے تواضع سے پیش آنا پسندیدہ ہے، اور درویشوں کا تمانگروں کے سامنے تکبر کرنا فضل الہی پر اعتماد کرتے ہوئے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یحییٰ بن خالد کا قول ہے کہ کریم جب پارسا ہوتا ہے تو تواضع اختیار کرتا ہے، اور کمینہ نادان جب پارسائی اختیار کرتا ہے تو اس میں تکبر پیدا ہوتا ہے۔ شیخ باجزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب تک ایک آدمی کسی شخص کو بھی خود سے بدتر سمجھتا ہے وہ متکبر ہے۔ سید الطائفہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار جمعہ کو مجلس میں فرمانے لگے کہ اگر حدیث شریف میں یہ وارد نہ ہوا ہوتا کہ قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے تو میں کبھی تم کو واز سنانا روا نہ رکھتا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا اہل توحید کے نزدیک تواضع تکبر ہے۔ تواضع یہ ہے کہ انسان خود کو اتنا نیچے کر دے کہ اس سے آگے گنجائش نہ ہو، اور جب اس کو مزید نیچا کرنے کی حاجت پیش آئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے خود کو پہلے اونچے درجے میں رکھا تھا۔ شیخ عطائی سلمہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ عادت تھی کہ جب آندھی آتی تھی یا رات کی آواز آتی تھی تو اٹھ کر حاملہ عورتوں کی طرح اپنا ہاتھ پیٹ پر مارتے اور فرماتے کہ سب میری نحوست ہے جو مخلوق کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ لوگ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں، میری ابتدا اور آغاز ایک نطفہ ہے اور میرا انجام ایک مردار ہے۔ جب قیامت میں اعمال کو تولیں گے تو اس دن اگر میری نیکی کا پلہ بھاری ہے تو میں بزرگی والا ہوں، نہیں تو ذلیل و خوار ہوں۔ تکبر کی حقیقت اور اس کی آفت۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ تکبر ایک بہت بری روش ہے۔ اگرچہ اخلاق دل کی صفات ہیں لیکن ان کا اثر ظہور میں آتا ہے۔ تکبر کے معنی یہ ہے کہ انسان خود کو دوسروں سے بہتر اور فائق سمجھے اور اس خیال سے اس کے دل میں غرور پیدا ہو۔ اسی غرور کا نام
تکبر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے، الہی میں تکبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جب یہ غرور آدمی پیدا ہوتا ہے تو دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے اور ان کو چشم حقارت سے دیکھتا ہے، بلکہ ان کو اپنی خدمت کے لائق بھی نہیں سمجھتا اور کہتا ہے کہ تو کیا چیز ہے جو میری خدمت کے لائق ہو سکے۔ جس طرح کے خلفاء یعنی امراء المسلمین اور سلاطین ہر ایک شخص کو اجازت نہیں دیتے کہ ان کی آستاں بوسی کرے، اور نہ ان کو اس کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ خود کو بندہ سلطان یا بندہ امیر لکھیں۔ ہاں، یہ بادشاہوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ آستہ بوسی کریں۔ ان کا یہ تکبر تو حق تعالیٰ کی بزرگی اور شان سے بھی بڑھ گیا، کیونکہ حق تعالیٰ بائی ہما شان و عظمت ہر ایک کی بندگی اور ہر ایک کا سجدہ قبول فرماتے ہیں، یعنی اجازت ہے کہ اس کی بندگی کرے اور سجدہ ریز ہو۔ اور اگر بالفرض متکبر کو یہ درجہ اور یہ منزلت حاصل نہیں ہے تو اور کچھ نہیں تو اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے ہی میں اپنی برتری کا پہلو نکال لے اور دوسروں سے تعظیم کی امید رکھے اور کسی کی نصیحت کو قبول نہ کرے، اور اگر خود دوسروں کو نصیحت کرے تو سختی سے کہے، اور اگر اس کو کچھ بتائیں تو غضبناک ہو اور لوگوں کو اس طرح دیکھے جس طرح جانوروں کو دیکھتے ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے دریافت کیا کہ متکبر کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، متکبر وہ ہے جو خدا کے واسطے گردن نہ جھکائے اور دوسرے لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے۔ یہ دونوں خصلتیں انسان کی بندے میں اور حق تعالیٰ میں بڑے حجاب کا سبب ہوتی ہیں، اور اس سے برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور انسان نیک اخلاق سے محروم رہتا ہے۔ کیونکہ جس آدمی پر خود پسندی اور نخوت غالب ہو اور وہ مسلمانوں کو اپنے برابر اور اپنے لائق نہ سمجھے تو یہ کام مومنوں کو سزاوار نہیں، اور کسی کے ساتھ تواضع سے پیش نہ آئے، یہ بھی متقیوں کا شیوا نہیں ہے۔ بغض اور عداوت حسد سے دستبردار نہ ہو، غصے کو نہ روک سکے، زبان کو غیبت سے محفوظ نہ رکھے، دل کو رنج و ملال سے پاک نہ کرے۔ جب کوئی شخص اس کی تعظیم و تقریب نہ کرے تو اس سے رنجیدہ اور ملول ہو۔ ایسے شخص کا ادنا ہنر یہ ہے کہ وہ تمام دن اپنی بڑائی، خود پسندی اور اپنے کام کو بلندی دینے میں مصروف رہے، فریب، دروغ اور نفاق کو اختیار کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان خود کو فراموش نہ کرے اور دنیاوی آرام سے بے تعلق نہ ہو، وہ مسلمانی سے بے خبر ہے۔ کسی بزرگ کا ارشاد ہے کہ اگر آدمی بہشت کی خوشبو سونگھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہر ایک انسان سے کم تر سمجھے۔ اگر آدمی کو یہ قدرت ہو کہ وہ دو تکبر کرنے والوں کے جو ایک دوسرے سے تکبر کے ساتھ ملتے ہیں دیکھ سکے، تو وہ دیکھے کہ کسی فضلہ اور براس میں بھی وہ عفونت، بدبو اور گندا پن نہیں ہوگا، کیونکہ ان دونوں کا باطن کتوں جیسا ہے۔ اگر یہ اپنے ظاہر کو اس طرح سنوارتے ہیں جیسے عورتیں سنوارتی ہیں، وہ الفت و محبت جو مسلمان بھائیوں کے ایک دوسرے سے ملاقات سے ہوا کرتی ہے، ان تکبر کرنے والوں میں کبھی نہیں پائی جائے گی۔ کسی کو دیکھ کر راحت تو اسی وقت ہو سکتی ہے جب تم خود کو اس پر نثار کر دو اور اس کی عزت و تکریم میں محو ہو جائے، یا اس کے برعکس ہو، یعنی دوسرا تم پر خود کو فدا کر دے اور تو باقی رہے، یا دونوں ہی فنا فی اللہ ہو اور اپنے وجود کی طرف ہرگز متوجہ نہ ہو۔ کمال حقیقت اسی میں ہے، اور ایسے اتحاد میں کمال راحت ہے۔ الغرض جب تک دوئی موجود ہے راحت حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ راحت یگانگی میں پنہا ہے۔ تکبر کے مختلف درجے۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تکبر۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ بعض تکبر بہت ہی کبھی اور برے ہیں۔ یہ فرق اس کے لحاظ سے ہے جس سے تکبر کیا جاتا ہے۔ تکبر یا تو خدا کی جناب میں ہوگا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، یا خدا کے بندوں کے ساتھ۔ اس اعتبار سے اس کے 3 درجے ہیں۔ اول درجہ میں وہ تکبر ہے جو حق تعالیٰ کی جناب میں ہو، جیسے نمرود، فرعون اور ابلیس کا تکبر، یا ایسے لوگوں کا تکبر جو دعوی خدائی کرتے ہیں اور اس کی بندگی بجا لانے سے آر کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کچھ نفرت نہیں کرتا اور نہ مقرب فرشتے۔ دوسرے درجے میں وہ تکبر ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں، جس طرح کفار قریش نے کیا اور کہا کہ ہم اپنے جیسے ایک بشر کی عطا نہیں کریں گے۔
हमारे पास अल्लाह ताला ने किसी फरिश्ते को क्यों नहीं भेजा, या किसी मगरूर सरदार को क्यों नहीं भेजा? भेजा तो एक नादार यतीम को भेजा। और बोले क्यों ना उतारा गया ये कुरान उन 2 शहरों के किसी बड़े आदमी पर, और इनसे 2 गुरोह थे, उनमें से एक जमात के लिए ये तकब्बुर सदे राह बन गया और उन्होंने कुछ फिक्र नहीं की और नबूवत को नहीं पहचाना। चुनाचे इरशाद बारी ताला है, मैं तकब्बुर करने वालों को हक की निशानियों के देखने से बाज रखूंगा। और दूसरी जमात के लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते थे पर इनकार करते थे, और तकब्बुर के बायस उनका दिल कबूल नबूवत पर आमादा नहीं होता था। अल्लाह ताला का इरशाद है, और उनके दिलों में तो यकीन था मगर जुल्म और तकब्बुर से उनका इनकार किया। तीसरा दर्जा वो तकब्बुर है जो आदमी खुदा के आम बंदों के साथ करे और उनको चश्मे हकारत से देखे, हक बात को ना माने और खुद को उनसे बेहतर और बुजुर्ग समझे। ये दर्जा अगरचे पहले 2 दर्जों से कमतर है, लेकिन 2 सबब से यही सबसे बुरा दर्जा है। एक सबब तो यह है कि बुजुर्गी हक ताला की सिफ्त है, बस ज़ईफ और आजिज बंदे को जिसका कोई काम भी उसके इख्तियार में नहीं, खुद को बुजुर्ग ख्याल करना और अपने आप को कुछ समझना कब मुनासिब और रवा है। और जब एक शख्स खुद को बुजुर्ग समझ रहा है तो उसके मानी ये हुए कि वो खुदावंद ताला की खास सिफ्त का अपने अंदर होने का मुद्दई है। ऐसे शख्स की मिसाल तो उस गुलाम की है जो शाही ताज अपने सर पर रखकर तख्त पर बैठ जाए। गौर का मुकाम है कि ऐसा शख्स बारगाह इलाही में किस कदर मतूब होगा। यही सबब है कि हदीस कुदसी में फरमाया है, यानी शान और बुजुर्गी मेरा मलबूस है, जो इन दोनों सिफ्तों में मुझसे झगड़ेगा उसको मैं हलाक कर दूंगा। बस बंदों से तकब्बुर करना सवाए खुदावंद बुजुर्ग को बरतर के किसी और को शायान नहीं। लिहाजा जिसने खुदा के बंदों से तकब्बुर किया गोया उसने खुदा से मुकाबिला किया। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक शख्स कोई बात कहता है तो दूसरा तकब्बुर के बायस उससे इनकार करता है। ये रवश तो मुनाफिकों और काफिरों की है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और काफिर बोले ये कुरान ना सुनो और उसमें बेहुदा गुल करो, शायद इस तरह तुम ही गालिब रहो। और फरमाया जब उससे कहा जाए कि खुदा से डर तो तकब्बुर और शेखी उसको इस बात पर उबारती है कि मासियत पर इसरार करे। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इंसान का ये बड़ा गुनाह है कि जब उससे कहा जाए कि खुदा से डरो तो वो जवाब में कहे तुम अपनी खबर लो। एक दिन सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से जो बाएं हाथ से खाना खा रहा था फरमाया कि दाहिने हाथ से खाना खा। उसने कहा मैं नहीं खा सकता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ तू नहीं खा सकता। तब उसका दायां हाथ ऐसा हो गया कि फिर जुम्बश न कर सका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलमा इसलिए इरशाद फरमाया था कि आपको मालूम हो गया था कि उसने ये बात अज़राह तकब्बुर कही है। ऐ अजीज, मालूम होना चाहिए कि इब्लीस के तकब्बुर का जो किस्सा कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, इससे कोई अफसाना या हिकायत सुनाना मकसूद नहीं है, बल्कि इसलिए बयान किया गया कि मालूम हो कि तकब्बुर ने क्या आफत ढाई। जो शैतान ने कहा, इस तकब्बुर ने इब्लीस को ऐसा तबाह बर्बाद किया कि उसने खुदावंद ताला की नाफरमानी की और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करके हमेशा के लिए मलऊन हो गया। तकब्बुर के असबाब और इसका इलाज। पहला सबब, ऐ अजीज, मालूम कर कि जो कोई किसी से तकब्बुर करता है तो इस वजह से करता है कि वो खुद को दूसरे से बेहतर और कमाल की सिफ्त से मौसूफ समझता है, और उसके साथ असबाब हैं। तकब्बुर का पहला सबब इल्म है कि जब कोई आलिम खुद को ज़ेवर इल्म से आरास्ता पाता है तो दूसरों को अपने सामने जानवरों की तरह ख्याल करता है, बस तकब्बुर उस पर गालिब हो जाता है। और इसकी इलामत ये होती है कि वो लोगों से खिदमत, ताज़ीम और मुरव्वत का उम्मीदवार बन जाता है। अगर कोई ज़ी-फ़हम उसकी इज्जत व तकरीम बजा ना लाए तो वो हैरान रह जाता है। इसी तरह अगर वो किसी से मुलाकात कर ले या किसी की दावत कबूल कर ले तो उस पर एहसान करता है, यानी अपना एहसान समझता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने इल्म के सबब से सारी मखलूक पर एहसान रखता है, और आखिरत के मामला में भी खुद को हक ताला के नजदीक सबसे बेहतर ख्याल करता है और कहता है कि बस मेरी तो निजात हो गई, खुदा के दूसरे बंदे खतरे में हैं और ये सब मेरी दुआ और नसीहत के मोहताज हैं, ये मेरे ही वसीले से दोज़ख से निजात पाएंगे। इसी बिना पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तकब्बुर इल्म की आफत है,
حقیقت میں ایسے شخص کو عالم کی بجائے جاہل کہنا زیادہ درست اور سزاوار ہے، اس لیے کہ سچا عالم وہ ہے کہ آخرت کی دشواریوں کو سمجھے اور صراط مستقیم کی باریکیوں کو پہچانے، اور جو کوئی ان کو پہچان لے گا وہ ہمیشہ خود کو اس سے دور رکھے گا اور خود کو قصوروار جانے گا۔ عاقبت کے خطرے اور اس بات کے ڈر سے آخرت میں عالم بے عمل پر زیادہ عذاب ہوگا، وہ تکبر سے بچے۔ چنانچہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک علم کی افزونی کے ساتھ ساتھ ایک مصیبت بھی پڑتی ہے، اسی طرح علم کے حصول سے بھی تکبر بڑھتا ہے، اور تکبر کی اس افزائش کے دو اسباب ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ علم حقیقی جو علم دین ہے حاصل نہیں کرے، کیونکہ یہ ایسا علم ہے جس کا ذریعہ انسان خود کو پہچان سکتا ہے اور دین کے راستے کی صعوبتیں، آخرت کے خطرات اور بارگاہ خداوندی سے محرومی کے اسباب کا پتہ چلتا ہے۔ اس علم کے حصول سے درد و غم یعنی آخرت میں اضافہ ہوتا ہے، تکبر میں نہیں ہوتا۔ لیکن جب انسان علم طب، علم حساب، علم نجوم و لغت اور علم مناظرہ سیکھتا ہے تو اس سے تکبر میں اضافہ ہوگا۔ ان سب میں قریب ترین علم علم فتاوی ہے، جس کے ذریعے دنیوی کاموں کو سدھارا جا سکتا ہے، تو یہ علم بھی علم دنیاوی ہوگا، اگرچہ دینی امور میں بھی اس کی حاجت ہوتی ہے، لیکن اس سے خوف دور نہیں ہوتا۔ انسان اگر اسی علم پر بس کرے اور دوسرے علوم کو ترک کر دے تو دل کی تاریکی میں اور اضافہ ہوگا اور تکبر غلبہ پائے گا، اور جو بات ظاہر ہے اس کے کہنے کی کیا حاجت؟ تم ان علماء ظاہری کا حال دیکھ لو، ان کے کبر و نحوت کا کیا عالم ہے۔ اس طرح علم واعظین یعنی علم تقریر و عبارات ہے، مسجع اور مخفی باتیں، اور اسی قسم کا دوسرا کلام، اور ایسی پرشور اور پرزور باتیں جن کو سن کر لوگ شور و شین کریں، اور ایسے نکات جن سے مذہبی تعصب کا اظہار ہو اور عوام یہ محسوس کریں کہ ان تمام باتوں کا تعلق دین سے ہے، لیکن یہ سب دل میں حسد، تکبر اور عداوت کی تخم ریزی کرتے ہیں، تو ان علوم یعنی باتوں سے درد اور تواضع میں تو اضافہ ہوتا نہیں، بلکہ تکبر اور نخوت پروان چڑھتے ہیں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی شخص علم تفسیر، علم حدیث، سلف صالحین کے حالات جو اس کتاب کیمیائے سعادت اور اعیال علوم میں ہم نے بیان کیے ہیں ان کو پڑھتا ہے، اور پھر بھی اس میں تکبر پیدا ہوتا ہے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ اس کا باطن برا ہے، یعنی وہ بد باطن ہے، اور اس کے اخلاق بھی برے ہیں، اور تحصیل علوم سے اس کا مقصود یہ ہے کہ وہ اپنی بڑائی کا اظہار زبان سے کر سکے۔ تحصیل علم سے اس کا مقصود عمل نہیں ہے، بس ایسے شخص کے باطن میں جب علم پہنچے گا تو وہ بھی اس کے باطن کی صفت اختیار کرے گا، جیسے ایک دوا جب تنقیح یعنی صفائی معدہ کے لیے معدے میں پہنچتی ہے تو وہ معدے میں پہنچتے ہی معدے کی خلط کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ایک مثال، جس طرح آسمان سے جب پانی برستا ہے تو اس کی خاصیت ایک ہی ہوتی ہے، لیکن جس قسم کی نباتات میں وہ پانی پہنچتا ہے اس کی صفت میں اضافہ کر دیتا ہے اور خود وہی صفت اختیار کر لیتا ہے۔ اگر کسی تلخ درخت میں پہنچے گا تو خود بھی تلخ بن جائے گا، اور شیریں درخت میں پہنچے گا تو خود بھی شیریں بن جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، اور کہتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی قاری دوسرا نہیں ہے، اور جو کچھ ہم جانتے ہیں کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کرام کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ اے میری امت کے لوگوں، یہ لوگ تم ہی میں سے ہوں گے اور یہ سب دوزخی ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، تم تکبر کرنے والے عالموں میں داخل نہ ہونا، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا علم تمہاری جہالت سے مقابلہ نہ کر سکے گا۔ حق تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تواضع کا حکم فرمایا اور ارشاد کیا، ایمان لانے والوں سے اے رسول آپ تواضع سے پیش آئیے۔ اسی بنا پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہمیشہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ان سے تکبر سرزد نہ ہو جائے۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار امامت کی، دوسری مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ اب کسی اور کو امام بنا لو، کیونکہ میرے دل میں یہ خیال ہو گیا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ بس جب صحابہ کرام کو تکبر کا اس قدر خطرہ رہتا تھا تو دوسرے لوگوں کا کیا حال ہوگا، وہ اس سے کس طرح محفوظ رہیں گے۔ ایسا عالم اس زمانے میں نایاب ہے، بلکہ ایسا عالم بھی کامیاب ہوگا
जो ये समझता हो कि तकब्बुर एक बुरा खुल्क है और बुरी सिफ्त है, इससे बचना चाहिए, क्योंकि बहुत से आलिम इस बात से गाफिल हैं और तकब्बुर करते हैं और कहते हैं कि मैं तो फलां को बिल्कुल हेज समझता हूँ और मेरी नजर में तो उसकी कुछ भी वक़्त नहीं है, मैं तो उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता, और इसी किस्म की शेखी बिगाड़ते हैं। बस अगर कोई शख्स इस बात का जानने वाला है तो उसको गनीमत समझना चाहिए। ऐसे आलम का देखना भी इबादत में दाखिल है, इसे बरकत हासिल करना चाहिए। अगर हदीस शरीफ में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ना होता कि एक जमाना ऐसा आएगा कि उसमें जो कोई शख्स तुम्हारे अमल का 10वां हिस्सा भी करेगा तो उसकी निजात होगी, तो बड़ी मायूसी होती। लिहाजा उस जमाने में अगर थोड़ा भी हो तो बहुत है, क्योंकि अब दीन के मददगार बाकी नहीं है। दीन की बातें रुखसत हो चुकी हैं, और जो कोई इस राह पर चलने का इरादा करे तो खुद को अक्सर बेयारो मददगार पाएगा और दो चंद मेहनत उसको उठाना पड़ेगी, बस वो थोड़े ही पर इक्तिफा कर लेता है। दूसरा सबब वो तकब्बुर है जो ज़ुहद व इबादत में पाया जाता है, क्योंकि आबिदों और जाहिदों में भी तकब्बुर पाया जाता है, और वो अज़रुए तकब्बुर चाहते हैं कि खुदा के बंदे उनकी खिदमत करें, उनसे शर्फ़े मुलाकात हासिल करें, और वो जो कुछ खुदा की बंदगी करते हैं उसका एहसान दूसरे लोगों पर रखें। और उनका नजरिया ये है कि दूसरे तमाम बंदगान खुदा तो मुआरज़े इलाकत में हैं, निजात सिर्फ उनको ही होगी। अगर आयानन कोई शख्स उनसे लड़े झगड़े या उनको सताए और वो बहुक्म इलाही किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए तो कहते हैं कि हमारी करामत देखी, उसने हमारे हुजूर में जो बेअदबी की थी उसका नतीजा उसको मिल गया, यानी ये मुसीबत उसी का नतीजा है। इस सिलसिला में इरशादात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कहेगा कि दूसरे हलाक हुए तो वो खुद ही हलाक होगा, यानी जो कोई दूसरों को हकारत की नजर से देखेगा वो तबाह होगा, खराबी उसके लिए है। एक और हदीस में है कि अगर कोई शख्स अपने मुसलमान भाई को हकीर समझेगा तो बहुत गुनाहगार होगा। उस शख्स में और ऐसे शख्स में जो अपने मुसलमान भाइयों को अजीज जाने और उनको खुद से बेहतर समझे और खुदा के वास्ते उनसे मोहब्बत करे, बहुत फर्क है। और इस बात का अंदेशा है इस पहले शख्स का दर्जा उसको अता फरमा दे और उसको इबादत की बरकत से महरूम कर दे। एक रिवायत है कि बनी इसराइल में एक शख्स बड़ा आबिद व जाहिद था और एक फासिक व बदकार। वो आबद बैठा हुआ था और एक टुकड़ा अबर का उसके सर पर साया अफगन था। उस फासिक को ख्याल आया कि जाऊं और जाकर उस आबिद के पास जा बैठूं, शायद हक ताला उसकी बरकत से मुझ पर रहम फरमाए। जब ये फासिक उस आबिद के पास जाकर बैठा तो आबिद ने अपने दिल में ख्याल किया कि ये नालायक मेरे पास आकर क्यों बैठा है, इस जैसा नकम्मा भी कोई और होगा। ये ख्याल करके उसने फासिक से कहा कि उठो और यहां से जाओ, तुम्हारा मेरे पास क्या काम। वो बेचारा उठकर चला गया और अबर का वो टुकड़ा भी उसके साथ रवाना हो गया। तब उस अहद के रसूल पर वही नाजिल हुई कि इन दोनों से कह दो कि अब दोनों असर नौ अमल करेंगे। जो गुनाह फासिक ने किए थे वो मैंने उसके ईमान नेक के बाइस बख्श दिए, और आबिद ने जो इबादत की थी उसके तकब्बुर के सबब से बर्बाद कर दी गई। नकल है कि एक शख्स ने एक आबिद की गर्दन पर पांव रख दिया। आबिद ने उससे कहा कि अपना पांव उठा ले, वरना खुदा की कसम तू रहमत इलाही से महरूम हो जाएगा। अल्लाह ताला ने उस वक्त के रसूल पर वही नाजिल फरमाई कि इस आबिद से कह दो कि तूने कसम खाकर मुझ पर हुक्म चलाया है कि मैं उसको ना बख्शूंगा, बजाय उसके मैं तुझे नहीं बख्शूंगा। अक्सर ये देखा जाता है कि अगर कोई शख्स किसी आबिद को सताता है तो आबिद ये समझता है कि मेरे सताने से ये खुदा के गज़ब में मुब्तिला होगा और अनकरीब इसको किए की सजा मिल जाएगी। और जब सताने वाले को कुछ नुकसान पहुंच जाता है तो पूछने वाले से कहता है कि देखो हमारी करामत से ऐसा हुआ, ये नुकसान उसको पहुंचा। इस अहमक को इतनी बात नहीं मालूम कि बहुत से कुफार ने सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया और हक ताला ने उनसे इंतकाम नहीं लिया, बल्कि उनमें से बाज को मुशर्रफ पे इस्लाम किया। तो वो आबिद नादान क्या खुद को हजरत सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुकद्दस समझता है कि हक ताला उसकी खातिर इंतकाम ले। जो जाहिल और नादान आबिद हैं वही ऐसा ख्याल करते हैं। होशमंद और ज़ीफहम वही है कि जो कुछ रंजो बला उनको पहुंचती है वो उसको अपनी शामत अमाल समझते हैं और शोबे निफाक को इसका सबब करार देते हैं।
حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بائیں صداقت و اخلاص جو آپ کی ذات گرامی میں موجود تھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ آیا مجھ میں نفاق کی کچھ علامت تم پاتے ہو؟ بس جو سچا مومن ہے وہ خدا سے ڈرتا رہتا ہے اور نادان عابد اپنی عبادت کو ظاہر کرتا ہے اور اپنے دل کو پندار اور تکبر کی نجاست سے آلودہ رکھتا ہے اور اس بلا سے نہیں ڈرتا۔ حقیقت یہی ہے کہ جس نے یہ سمجھ لیا کہ میں فلاں شخص سے بہتر ہوں تو یقیناً اس جہل کے باعث اس کے تمام اعمال خبد ہو جائیں گے، اس لیے کہ جہل سے بڑھ کر اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ نقل ہے کہ ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اتفاق سے ایک شخص کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ اتفاقاً وہ شخص سامنے آ گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص جس کی ہم ابھی تعریف کر رہے تھے یہی ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، تجھ کو خدا کی قسم سچ بتانا کہ تیرے دل میں اس بات کا خیال آتا ہے کہ ان لوگوں میں تجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، جی ہاں، یہ خیال آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے خبث باطن کو نور نبوت سے معلوم فرما لیا تھا اور اس کا نام نفاق رکھا۔ نفاق عالموں اور عابدوں کے حق میں بہت بری بلا ہے۔ اس خصوص میں ان کے 3 طبقے ہیں۔ ایسے عالم اور زاہد 3 طرح کے ہیں۔ پہلے طبقے میں وہ لوگ ہیں جو اپنے دل کو اس نفاق سے خالی نہیں کر سکتے لیکن کوشش کر کے تواضع کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور ایسے شخص کا کردار ادا کرتے ہیں جو دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہو تاکہ اس کے قول و فعل سے کسی قسم کا تکبر ظاہر نہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کے درخت کی اپنے دل سے بے خونی تو نہیں کر سکے لیکن اس کی شاخوں کی کاٹ چھانٹ کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو تکبر کے اظہار سے اپنی زبان کو بچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھتے ہیں، لیکن ان کے معاملات اور ان کے افعال سے ایسی چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں جس سے ان کے باطن کا تکبر ظاہر ہوتا ہے۔ مثلا جب کسی محفل میں جاتے ہیں تو صدر مقام کو تلاش کرتے ہیں، سب سے آگے آگے چلتے ہیں، لوگوں سے کنارہ گیر رہتے ہیں، گویا مخلوق سے ربط و ضبط اس کے لیے باعث ننگ و آر ہے۔ عابد لوگوں سے تیوری چڑھاتا ہے، گویا ان سے ناراض ہے۔ افسوس کہ یہ دونوں احمق یہ نہیں جانتے کہ علم و عمل کا کمال نہ تکبر میں ہے نہ ترش روئی میں، بلکہ اس کا تعلق دل سے ہے اور ظاہر میں اس کا نور تواضع، شفقت اور کشادہ روئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے عالم اور زاہد و متقی تھے اور کوئی شخص آپ سے زیادہ متواضع اور کشادہ رو نہیں تھا۔ ہر شخص کو آپ تبسم اور خندہ روئی کے ساتھ دیکھا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ارشاد فرمایا تھا، آپ مومنوں کے ساتھ تواضع سے پیش آئیے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی آپ پر یہ رحمت ایسی ہوئی کہ آپ تمام خلائق کے ساتھ کشادہ رو، نرم دل اور مہربان ہیں۔ تیسرے طبقے میں وہ لوگ ہیں جو فخر اور خود ستائی کا زبان سے اظہار کرتے ہیں اور خود کو صاحب کشف سمجھتے ہیں، اور ان میں جو عابد ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ فلاں شخص کی کیا حقیقت ہے، اس کی عبادت تو کچھ بھی نہیں ہے، میں صائم الدہر اور قائم اللیل ہوں، ہر روز ایک ختم قرآن پاک کا کرتا ہوں، جو کوئی مجھ سے شیخی کرے گا ہلاک ہو جائے گا۔ دیکھو فلاں شخص نے مجھے ستایا تھا، اس نے اپنے کیے کی سزا پائی، اس کے بال بچے گھر بار سب برباد ہو گئے۔ کبھی یہ مقابلہ پر بھی اتر آتا ہے، اگر بعض لوگ تہجد کی نماز پڑھیں تو وہ ان پر اشک کرتا ہوا اور زیادہ پڑتا ہے تاکہ دوسرے اس قدر نہ پڑھ سکیں اور عاجز آ جائیں، اور اگر دوسرے لوگ روزے رکھیں تو یہ مقابلہ میں روزے رکھ کر چند روز فاقے کرتا ہے، اور اگر عالم ہے تو اس طرح کہتا ہے کہ میں تو اتنے علوم کا جاننے والا ہوں اور فلاں شخص کو تو کچھ بھی معلوم نہیں، نہ معلوم اس کا استاد کون ہے، اور اگر مناظرے کی نوبت آ جائے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح مد مقابل کو مغلوب کر دے، خواہ اس کی تقریر بیجا اور باطل ہی کیوں نہ ہو۔ ہر وقت شب و روز اسی خیال میں رہتا ہے، ایک عبارت یا ایک سجا اور چند باتیں حفظ کر کے محفلوں میں بیان کرے تاکہ اس جملہ سے وہ پیشوائے اعظم کہلایا جانے لگے۔ کبھی وہ لغات غریبہ اور الفاظ حدیث کوٹ لیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اپنا کمال اور دوسروں کی بے مائگی کا اظہار کر سکے۔ شاید ہی کوئی ایسا عالم یا عابد ہوگا جس میں یہ باتیں تھوڑی یا بہت موجود نہ ہوں، لیکن جب وہ اس حدیث شریف کو سنے گا کہ جس کے دل میں ہوا برابر بھی تکبر ہے، اس پر بہشت حرام ہے، تو اس کے دل میں خوف اور درد پیدا ہوگا اور تکبر سے حذر کرے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا علم ضرور ہوگا، اے میرے بندے، اگر
تو اپنے پاس بے قدر ہے تو میرے نزدیک تو قدر و منزلت پائے گا، اور اگر تو خود کو صاحب قدر سمجھتا ہے تو پھر ہمارے پاس تیری قدر و منزلت نہیں ہے۔ اور جو کوئی دین کے حقائق سے اتنی واقفیت بھی حاصل نہ کرے وہ عالم کب ہے، بڑا جاہل ہے۔ تیسرا سبب نسب اور خاندان کا تکبر ہے۔ جو لوگ علوی یعنی سید یا خواجہ زادے ہوتے ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ دوسرے تمام لوگ ان کے غلام اور محکوم ہیں، خواہ وہ پارسا عالم ہی کیوں نہ ہو۔ ان کے باطن میں یہ ترفع اور بڑائی کا گمان رہتا ہے، اور خواہ وہ زبان سے اس کا اظہار نہ کریں، لیکن جب ان کو غصہ آ جاتا ہے تو پھر وہ ضبط و تحمل سے بے بہرا ہو جاتے ہیں، اور وہ تکبر ان کے قول و فعل میں ظاہر ہونے لگتا ہے، اور کہنے لگتے ہیں کہ تمہاری یہ بساط کہ مجھ سے گفتگو کرو، کیا تم اپنے آپ کو بھول گئے ہو جو ایسی بڑائی کی باتیں بناتے ہو؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ میرا کسی شخص سے جھگڑا ہو گیا، میں نے اس کو ابن السودا یعنی اے حبشن کے بیٹے کہہ کر خطاب کیا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر مجھ سے فرمایا، اے شخص مت بھول، بے بہرا مت ہو، کیونکہ کسی گوری کے بیٹے کو کالی کے بیٹے پر فضیلت نہیں ہے۔ یہ ارشاد سن کر میں ڈرا اور فوراً اس شخص کے پاس جا کر میں نے کہا کہ اے شخص اٹھ اور اپنا پاؤں میرے رخسار پر رکھ تاکہ میرے قول کا بدلہ ہو جائے۔ اس جگہ یہ بات سوچنا چاہیے کہ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ میرے اس قول میں تکبر ہے تو انہوں نے اس کے بعد کس قدر عاجزی اور خاکساری کا اظہار کیا تاکہ ان کا وہ تکبر ختم ہو جائے۔ نقل ہے کہ دو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں تفاخر کا اظہار کر رہے تھے، یعنی ایک دوسرے پر فخر کر رہے تھے۔ ایک نے کہا کہ میرا باپ فلاں اور دادا فلاں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ دو شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تفاخر کر رہے تھے۔ ایک نے کہا میرا باپ فلاں ہے اور دادا فلاں ہے، اور 9 پشتوں تک اپنے بزرگوں کے نام لے ڈالے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اس سے کہو کہ وہ 9 افراد تیری اسلاف تو دوست کی ہیں، کیا تو بھی دوزخ میں جائے گا؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دوزخ میں جل کر کوئلہ ہو چکے ہیں ان کے نام و نشان سے بڑائی کا اظہار مت کرو، ورنہ تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک گوبر کے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہوگے کہ گوبریلا نجاست کو سونگتا اور چکھتا ہے۔ چوتھا سبب تکبر کا چوتھا سبب حسن و جمال کا ہے، اور یہ تکبر عورتوں میں اکثر ہوتا ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک عورت کو پست قد کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ تم نے بدگوئی کی ہے۔ ان کا اس طرح فرمانا اپنے قد کے ناز کے باعث تھا۔ اگر ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا پست قد ہوتی تو ایسا نہ فرماتی۔ پانچواں سبب توانگری اور تمول کا ہے۔ کوئی مالدار کہتا ہے کہ میرے پاس تو اتنی دولت اور اس قدر مال ہے اور تو مفلس کلانچ ہے، اگر میں چاہوں تو تجھ جیسے کتنے ہی غلام خرید لوں، اور اسی قبیل کی دوسری باتیں کرتا ہے۔ اور اسی طرح کا ان 2 بھائیوں کا قصہ ہے جو سورہ الکہف میں بیان کیا گیا ہے کہ ان میں سے ایک نے ازراہ تکبر کہا، میں تجھ سے بال میں زیادہ ہوں اور تجھ سے زیادہ معزز فرد ہوں۔ چھٹا سبب زور و قوت کا تکبر ہے جو متکبر ضعیفوں پر کرتے ہیں۔ 7واں سبب وہ تکبر ہے جو کنیزوں، غلاموں اور مریدوں کے سبب سے ہوا۔ الغرض ہر ایک چیز جس کو انسان اپنے لیے ایک نعمت سمجھتا ہے وہ اس کے لیے فخر کا ذریعہ ہے، اگرچہ حقیقت میں نعمت نہ ہو۔ جب بھی مہندسوں کو دیکھ لو کہ مہندس بھی اپنے مہندس ہونے پر دوسرے مہندسوں پر فخر کرتا ہے اور تکبر کا اظہار کرتا ہے۔ بہرحال تکبر کے یہی اسباب ہیں جن کو ہم نے بیان کیا ہے۔ تکبر کے ظہور کا سبب عداوت و حسد ہوتا ہے، کیونکہ جب ایک شخص دوسرے شخص سے عداوت رکھتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کے سامنے تکبر اور فخر کا ہی اظہار کرے۔ کبھی ریا بھی اس کا سبب ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس لیے تکبر کا اظہار کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعظیم و توقیر کریں، یہاں تک کہ انسان ایسے دوسرے انسان سے جو اس سے افضل ہے اس سلسلہ میں جھگڑتا ہے۔ ایسا شخص باطن میں خواہ صاحب تواضع ہی کیوں نہ ہو، ظاہر میں تکبر کا اظہار کرتا ہے تاکہ لوگ یہ اندازہ نہ کر سکیں کہ دوسرا شخص اس سے افضل و برتر ہے۔ اے عزیز، تم نے تکبر کے اسباب تو جان لیے، اس کے علاج کا طریقہ بھی پہچانو کہ ہر مرض کا علاج یہ ہے کہ اس کے اصل سبب کو دور کریں۔ تکبر کا علاج
मालूम होना चाहिए कि ऐसा मर्ज जिससे जौ बराबर बिसादत का रास्ता बंद हो जाए और बहिश्त से इंसान को महरूम कर दे, उसका इलाज फर्ज़े ऐन है। और दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो तकब्बुर के मर्ज में मुब्तला ना हो, यानी जिसे ये बीमारी ना हो। इसका इलाज दो तरह पर है, एक मुजमिल और दूसरा मुफस्सल तौर पर। जो इलाज मुजमिल तौर पर है वो इल्म अमल से मुरक्कब है। इलाज इल्मी तो ये है कि ऐसा शख्स हक ताला को पहचाने ताकि उसको मालूम हो कि बुजुर्गी और अज़मत सिर्फ उसी को सज़ावार है, और इसके बाद खुद को पहचाने ताकि उस पर जाहिर हो जाए कि इससे ज्यादा ख़वार, ज़लील और कमीना कोई दूसरा नहीं है। गोया ये मुसहल है जो बीमारी की जड़ को बातिन से निकाल बाहर करेगा। और अगर कोई शख्स इस तमाम हकीकत से आगाह होना चाहता है तो कुरान पाक की सिर्फ इस आयत का जान लेना ही काफी है। अल्लाह ताला का इरशाद है, आदमी मारा जाइयो, क्या ना शुक्रा है, उसे काहे से बनाया, पानी की बूंद से उसे पैदा फरमाया, फिर उसे तरह तरह के अंदाजों पर रखा, फिर उसे रास्ता आसान किया, फिर उसे मौत दी, फिर कब्र में रखवाया। इस आयत पाक में अल्लाह ताला ने बंदे को अपनी कुदरत बताई है और उसकी तख्लीक के अव्वल व आखिर और उसके औसत को जाहिर फरमाया है। बताया है कि उसका आगाज ये है। फरमाया, बस इसको मालूम होना चाहिए कि कोई चीज नीस्त से कम तर नहीं है और इंसान पहले नाबूदो बेनामो निशान और अदम के पर्दे में अजल से अपनी आफरीनिश के वक्त तक था। चुनाचे इरशाद फरमाया, बेशक आदमी पर एक वक्त वो गुजरा कि कहीं उसका नाम भी नहीं था। सूरह अद-दहर। बस हक ताला ने खाक को पैदा किया कि इससे ज्यादा जलील शय कोई नहीं, और नुतफे और अलके को जो जरा सा पानी और लहू है पैदा किया। कोई चीज इस जैसी नजस नहीं हो सकती। इंसान को इस नीस्त से हस्त किया और इसकी असल को जलील खाक और गंदे पानी और नजस नापाक लहू से बनाया, जिसके बाद वो गोश्त का एक लौथड़ा हुआ। उसमें न समात थी, न बसारत, न नतक था और न कुव्वत कुदरत। फिर हाथ, पांव, आंख और दूसरे अज़ा पैदा किए। चुनाचे जाहिर है कि इन बातों में से कोई शय न खाक में थी, न नुतफे में और न खून में, और उसमें कितने अजायब व गरायब उसने पैदा किए ताकि इंसान अपने खालिक की बुजुर्गी और उसकी अजमत को पहचाने, ना इसलिए कि तकब्बुर करे। क्योंकि इंसान ने इन चीजों को अगर अपनी कोशिश से ही हासिल किया होता तो तकब्बुर की कुछ गुंजाइश भी थी। अल्लाह ताला का इरशाद है, और उसकी निशानियों में से है ये कि तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर जब ही तुम दुनिया में फैले हुए इंसान हो। ये जो इरशाद फरमाया इसका आगाज़ कार था। अब सोचना चाहिए यहाँ तकब्बुर का मुकाम है या इस बात का महल है कि इंसान अपने से खुद शर्माए। अब इंसान का वस्ते कार यानी वस्ते तख्लीक ये है कि हक ताला उसको इस जहान में लाया और एक मुद्दत तक उसको यहाँ रखा, उसको ये अज़ा और इतनी कुव्वतें अता फरमाई। अब अगर अल्लाह ताला उसको साहिब इख्तियार बना देता और उसको बेनियाज कर देता तो इंसान गलती में मुब्तिला हो जाता। अगर ऐसी सूरत होती तो अपने आप को कुछ समझना भी होता, जबकि ऐसी सूरत नहीं है, बल्कि भूख, प्यास और बीमारी, गर्मी, सर्दी, दर्द और रंज और लाखों तरह की आफतें उसके वास्ते मुकर्रर फरमा दी ताकि किसी वक्त खुद से बेफिक्र न रहे। हर वक्त फिक्र रहती है कि कहीं मर ना जाए, अंधा या बहरा ना हो जाए, दीवाना या लाचार ना हो जाए, भूख या प्यास की शिद्दत से हलाक ना हो जाए। अल्लाह ताला ने इंसान की मनफियत कड़वी दवाओं में रखी। अगर वो नफा उठाना चाहता है तो सरे दस्त बदमज़गी का रंज उठाना जरूरी है, और अच्छी चीजों में उसके लिए मुजरत रखी ताकि अगर वो किसी चीज से फिलफौर हज उठाए तो इसकी तकलीफ भी बर्दाश्त करे, और कोई काम भी उसके इख्तियार में नहीं दिया ताकि वो जिस चीज को जानना चाहता है उसको ना जान सके, और जिस चीज को फरामोश करने का ख्वाहा है उसको फरामोश ना कर सके। जिस बात को सोचना न चाहे वो बात इसके दिल में बार बार आए, और जिस बात को सोचना चाहे दिल उससे गुरेज करे। बावजूद इन तमाम अजायब और जमाल कमाल के जो उसके दिल में वदीयत फरमाए हैं, इंसान को ऐसा आजिज बनाया है कि कोई दूसरा इससे ज्यादा दरमांदा, बदबख्त और नाकिस्तर ना होगा। और इसके काम का अंजाम यह है कि आखिरकार मर जाएगा। ना समात रहेगी और ना बसारत, ना तख्त, ना हुस्न जमाल, ना ये जिस्म रहेगा, ना ये अज़ा, बल्कि मरने के बाद ऐसा बदबूदार मुर्दार हो जाएगा कि सब उसको देखकर अपनी नाक बंद करेंगे और कीड़े मकोड़ों की
खुराक बनेगा और फिर रफ्ता रफ्ता खाक हो जाएगा, जो बिल्कुल जलील ख्वार चीज है। और अगर वो खाक ही रहता तो गनीमत था। अफसोस कि ये दौलत भी मुयस्सर ना होगी, बल्कि कयामत में उसको कब्र से उठाया जाएगा, हैबत के मुकाम पर रखा जाएगा। उस वक्त वो आसमानों को देखेगा कि फटे हुए हैं, सितारे गिर पड़े हैं, चांदो सूरज बेनूर होंगे और पहाड़ रुई के गालों की तरह परागंदा होंगे। जमीन पतली हुई होगी, दोजख के फरिश्ते कमंदे फेंकते होंगे, दोजख गरज रहा होगा। फरिश्ते हर एक के हाथ में अमाल नामा देंगे, तमाम उम्र में जो बुरे काम किए होंगे उनको देखता होगा। हर एक अपनी अपनी तकसीर को पढ़कर परेशान होगा। इससे कहा जाएगा कि आ और जवाब दे कि तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कहा, क्यों ये किया और क्यों बैठा और क्यों उठा, क्यों देखा और क्यों सोचा। अगर माज़अल्लाह जवाब ना दे सकेगा तो उसको दोज़ख में डाल दिया जाएगा। उस वक्त वो कहेगा कि काश मैं खूक यानी सुअर या सग होता तो खाक हो जाता, क्योंकि वो इस अजाब से महफूज और आजाद है। बस जो शख्स खूक व सग से बदतर हो उसको तकब्बुर और फख्र करना किस तरह ज़ेबा है, बल्कि आसमानो जमीन उसकी बदबख्ती का मातिम करें और उसका फजीहत नामा पढ़े, तब भी हक अदा ना हो। एक मिसाल, ऐ अजीज, कभी तूने देखा कि एक बादशाह किसी मुजरिम को पकड़कर कैद खाने में डाले या सूली पर चढ़ाए या कैद में उसको और ज्यादा अजाब पाने का डर हो, तो क्या कैद खाने में वो फख्र तकब्बुर करेगा? इसी तरह तमाम बंदे भी उस बादशाह कायनात के कैदी हैं और उन्होंने बहुत से गुनाह किए हैं और अपने अंजाम व आकिबत से बेखबर हैं। तो ऐसी जगह फख्र तकब्बुर की क्या गुंजाइश और कौन सा मौका है? बस जिस शख्स ने अपने आप को इस नजर से देखा और परखा तो गोया उसने मुसहल लिया। तकब्बुर की जड़ उसके बातिन से इस तरह उखड़ जाएगी कि फिर वो किसी को अपने से ज्यादा हकीर नहीं पाएगा, बल्कि वो चाहेगा कि मैं मट्टी होता या पत्थर, ताकि इस सख्ती से रिहाई पाता। ये जो कुछ बयान किया इल्मी इलाज था, इलाज अमली। तकब्बुर का अमली इलाज यह है कि अपने तमाम अहवाल व अफाल में तवाज़ो का तरीका इख्तियार करे। चुनाचे हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर तशरीफ फरमा होकर खाना तनावल फरमाते थे और तकिया इस्तेमाल नहीं फरमाते थे और फरमाया करते कि मैं बंदा हूं, मैं इसी तरह खाऊंगा जिस तरह बंदे खाते हैं। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लोगों ने कहा कि नया लिबास पहन लीजिए। उन्होंने जवाब दिया कि मैं तो बंदा हूं, अगर एक दिन को आजादी मिल जाए तो पहन लूंगा। यहां आजादी से उनकी मुराद निजाते उखरवी थी। नमाज के मुंजमिला इसरार में से एक राज तवाज़ो भी है, जिसका मुशाहिदा रुकू व सुजूद में होता है और इसमें मुंह को जो सबसे अजीज व शरीफ उज़्व है खाक पर रखा जाता है और खाक से ज्यादा जलील चीज और कोई नहीं है। अहले अरब गुरूर व तकब्बुर के सबब से अपनी पीठ नहीं झुकाते थे, बस उनका ये गुरूर तोड़ने के लिए रुकू और सजदा मुकर्रर किया गया। बस आदमी को चाहिए कि जिस बात को तकब्बुर समझता हो उसके खिलाफ और बरक्स करे। तकब्बुर चेहरे से, जुबान, आंख, नशिस्तो बर्खास्त, लिबास और तमाम हरकतों सकरात से जाहिर होता है। चाहिए कि इन तमाम बातों में कोशिश करके तकब्बुर को रफा करे ताकि तवाज़ो उसकी सरिश्त बन जाए। तकब्बुर की इलामतें। तकब्बुर की बहुत सी इलामतें हैं। मुंजमिला उनके एक ये है कि जब तक कोई हमराही ना हो कहीं जाना ना चाहे। इस बात से भी बचाना जरूरी है। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये आदत थी कि वो अपने साथ किसी को चलने नहीं देते थे और फरमाते कि दिल को इस बात से परेशानी लाहक होती है। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है, ऐ अजीज, जितने ज्यादा लोग तेरे साथ चलेंगे इतना ही तो खुदा की दरगाह से दूर होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, तकब्बुर की इलामतों में से एक ये भी है कि लोग तुम्हारे सामने दस्त बस्ता खड़े रहें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बहुत नापसंद थी कि कोई शख्स आपके वास्ते सरूकत खड़ा हो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स दोस्ती को देखना चाहता है उससे कहो कि वो ऐसे शख्स को देख ले जो आप बैठा हो और दूसरों को अपने सामने खड़ा कर रखा हो। तकब्बुर की इलामात में से एक ये भी है कि वो तकब्बुर के बाइस किसी से मिलने के लिए नहीं जाता। मनकूल है कि जब हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह मक्का मुअज़्ज़मा में आए तो शेख इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह ने
ان کو بلا بھیجا تاکہ حدیث شریف روایت کریں۔ جب حضرت سفیان ثوری شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تواضع کی آزمائش مقصود تھی۔ تکبر کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ متکبر شخص نہیں چاہتا کہ کوئی درویش اس کے پاس بیٹھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب اپنا دست مبارک کسی درویش کے ہاتھ میں دیتے تو جب تک وہ خود ہی دست مبارک کو نہ چھوڑتا آپ خود نہ چھڑاتے اور اسی طرح اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتے، اور اس طرح جو شخص عاجز بیمار ہوتا اور لوگ اس سے بچتے لیکن آپ اس کو ساتھ بٹھا کر کھانا نوش فرماتے۔ تکبر کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ گھر کا کام کاج اپنے ہاتھ سے نہ کرے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے تمام کام بنفس نفیس انجام دیا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں ایک شب کوئی مہمان مقیم تھا۔ رات میں چراغ گل ہونے لگا، یعنی اس میں تیل ختم ہو گیا تھا۔ مہمان نے کہا کہ میں چراغ کے لیے تیل لے کر آتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تم ایسا مت کرو، مہمان سے خدمت لینا مروت سے بعید ہے۔ مہمان نے کہا اگر آپ فرمائیں تو غلام کو جگا دوں۔ آپ نے فرمایا اسے بھی بیدار مت کرو کہ ابھی سویا ہے۔ پھر آپ خود اٹھے اور تیل کا برتن اٹھا کر لائے اور خود ہی چراغ میں تیل ڈالا۔ مہمان نے کہا اے امیر المومنین، آپ نے اس قدر زحمت اٹھائی؟ انہوں نے فرمایا ہاں، اس آنے جانے سے میری عزت اور بزرگی میں کوئی خلل نہیں پڑا۔ میں جب بھی امیر المومنین تھا اور اب بھی ہوں۔ تکبر کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ گھر کا سودا سلف یعنی سامان ضروریات خود اٹھا کر نہیں لے جاتا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ سامان لے کر جا رہے تھے، کسی شخص نے چاہا کہ وہ اس کو اٹھا لے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ صاحب مال ہی اپنے مال کو لے کر چلے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی علاقے کے حاکم تھے تو لکڑیاں پیٹھ پر لاد کر لے جاتے تھے اور فرماتے تھے اے لوگو راستہ دو، یعنی ہٹ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ کے سیدھے ہاتھ میں درہ ہوتا تھا اور بائیں ہاتھ میں گھر کے لیے گوشت، اس طرح بازار سے گزرتے تھے۔ تکبر کی علامتوں میں سے یہ بھی ایک علامت ہے کہ جب تک لباس فاخرہ نہ پہنے باہر نہ نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ دیکھتے تھے کہ بازار سے درہ ہاتھ میں لیے ہوئے گزر رہے ہیں اور آپ کے تابند یعنی ازار میں 14 پیوند لگے ہیں۔ ان میں سے بعض پیوند کپڑے کی بجائے چمڑے کے ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر بہت ہی مختصر لباس ہوتا تھا۔ لوگوں نے شکایت کی یعنی اس پر اظہار افسوس کیا تو آپ نے جواب دیا کہ ایسے لباس سے دل میں تواضع پیدا ہوتی ہے اور دوسرے لوگ بھی اس کی پیروی کرتے ہیں، یعنی ایسا ہی لباس استعمال کرتے ہیں اور درویش ایسے لباس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا جیسا موٹا اور معمولی لباس ایسے ہی معزز شخصیت بھی استعمال کرتی ہے۔ لباس چرکیں۔ شیخ طاؤس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد ہے کہ جب میں دھلے ہوئے کپڑے پہنتا ہوں تو کئی روز تک دل کھویا کھویا سا رہتا ہے، پھر جب کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو دل حاضر ہو جاتا ہے۔ دل گم ہونے اور کھویا کھویا ہونے سے مراد یہ ہے کہ دل میں تکبر اور غرور پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے لیے خلیفہ ہونے سے قبل 1000 دینار کی پوشاک خریدی جاتی تھی۔ آپ بہت ہی خوش پوشاک تھے۔ وہ اس 1000 دینار کی اس پوشاک کو بھی دیکھ کر یہ فرماتے تھے کہ میں اس سے بھی زیادہ نرم لباس چاہتا ہوں، اور جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو ان کے واسطے 5 درہم کے کپڑے خریدے جاتے اور آپ ان کو دیکھ کر فرماتے یہ کپڑے خوب ہیں، لیکن اگر اس سے بھی موٹے ہوتے تو زیادہ اچھا تھا۔ لوگوں نے آپ سے اس تغیر پسندی کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا حق تعالیٰ نے مجھے ایک نفس دیا ہے، لذت طلب جب ایک چیز کی حلاوت پاتا ہے تو پھر اس سے بہتر کی طلب کرتا ہے۔ اب میں نے خلافت کا مزہ چکھا ہے، اس سے برتر کوئی مزہ نہیں ہے، تو اب میرا دل صرف آخرت کی شاہی طلب کرتا ہے۔ اے عزیز، ایسا خیال مت کر کے اچھا لباس پہننا ہمیشہ تکبر کی علامت ہوتا ہے۔ بعض استثنائی صورتیں بھی ہیں، کیونکہ بعض افراد ایک چیز کی خوبی کو دوست رکھتے ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ خلوت میں بھی وہ لباس فاخرہ پہننے کو پسند کرتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو پرانا لباس پہن کر بھی تکبر کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ زاہدوں کا لباس پہنتے ہو اور اپنے دلوں کو بیڑیوں کی مانند بنائے ہوئے ہو؟ بادشاہوں جیسا لباس پہنو اور دلوں کو خداوند تعالیٰ کے خوف سے نرم کرو۔ منقول ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام پہنچے تو پرانا لباس آپ کے زیب بدن تھا۔ رفقا نے عرض کیا
کہ یہاں غیروں یعنی دشمنوں سے سابقہ ہے، اگر آپ یہاں فاخرہ لباس زیب تن فرماتے تو اچھی بات تھی۔ آپ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مجھے اسلام کی عزت بخشی ہے، اب مجھے کسی دوسری چیز کی عزت درکار نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ جو شخص چاہتا ہے کہ تواضع سیکھے، اس کو چاہیے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرے، اس کی پیروی اختیار کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس جانوروں کو چارہ ڈالتے تھے، اونٹ کو باندھتے، گھر میں صفائی کرتے، بکری کا دودھ نکالتے، نالین خود سیتے اور کپڑوں کو پیوند لگاتے، خادم کے ساتھ کھانا کھاتے، چکی پیسنے میں جب خادم تھک جاتا تو اس کی مدد فرماتے، یعنی اس کے ساتھ چکی پیستے، بازار سے سودا سلف لنگی یعنی تہبند میں باندھ کر لاتے، فقیر ہوتا یا توانگر، چھوٹا ہوتا یا بڑا، سلام کرنے میں آپ سبقت فرماتے، مصافحہ فرماتے، دین کے معاملات میں غلام و آزاد اور چھوٹے بڑے میں فرق نہ فرماتے۔ آپ کا رات اور دن کا لباس ایک ہی تھا۔ اگر کوئی پریشان حال خاکسار آپ کی دعوت کرتا تو آپ دعوت قبول فرما لیتے، اور جو کچھ کھانا آپ کے سامنے پیش کیا جاتا، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہوتا، آپ اس پر حقارت کی نظر نہ ڈالتے۔ رات کا کھانا بچا کر صبح کے لیے نہیں رکھتے تھے۔ آپ ہمیشہ نیک خو، کریم الطبع، شگفتہ رو اور متبسم رہا کرتے تھے۔ غم کی حالت میں کبھی چین بے چین نہ ہوتے، تواضع کو ذلت نہ فرماتے۔ روح مبارک سے فرحت بہت نمایاں رہتی تھی۔ آپ نے سخاوت میں کبھی درستی یعنی سختی کا اظہار نہیں فرمایا، اور اس طرح اپنے اسراف کبھی نہیں فرمایا۔ سب کو شفقت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ قلب مبارک بہت ہی نرم تھا۔ آپ بہت رقیق القلب تھے۔ آپ ہمیشہ سر اقدس کو جھکائے رکھتے تھے، کسی سے کبھی آپ نے طمع نہیں رکھی۔ بس جس کو سعادت مندی درکار ہے وہ آپ کی اقتدا کرے۔ انہی اوصاف کے باعث حق تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا اس طرح فرمائی ہے: بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق عظیم کے مالک ہیں، لیکن تکبر کا مفصل علاج اس طرح ہوگا کہ اولاً غور کرے کہ تکبر کا باعث کیا ہے۔ اگر دیکھے کہ وہ نسب کے باعث تکبر کر رہا ہے، یعنی اس کے تکبر کا سبب نسب ہے، تو وہ اپنے اصلی نسب کو دیکھے جو حق تعالیٰ نے بتایا ہے، اور پیدائش انسان کی ابتدا منی سے فرمائی، پھر اس کی نسل اسی ایک بے قدر پانی کے خلاصہ سے، یعنی اے بندے تیری اصل خاک سے ہے اور تیری فرع نطفہ سے ہے، پس نطفہ تیرا باپ ہے اور خاک کو تیرے جد ہونے کا مرتبہ حاصل ہے، اور ان دونوں سے ذلیل ترین چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر اس موقع پر تم کہو کہ اس خاک اور نطفہ کے درمیان باپ موجود ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تم میں اور تمہارے باپ کے درمیان میں نطفہ، علقہ اور مضغہ اور اس قسم کی بہت سی رسوائیاں موجود ہیں، لیکن وہ تم کو نظر نہیں آتی یا تم ان کی طرف غور نہیں کرتے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر تمہارا باپ خاک روبی یا حجامی کا کام کرے تو تمہارے لیے موجب ننگ ہوگا، اور تم کہو گے نصیب نے اپنے ہاتھ خاک و خون سے آلودہ کیے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تم خاک و خون سے بنے ہو، پھر فخر کس بات پر کرتے ہو؟ اور جب یہ بات تم کو معلوم ہو گئی اور اس پر بھی تم فخر کرو تو تمہاری مثال اس شخص کی مانند ہوگی جو خود کو علوی سید سمجھتا ہو، لیکن دو عادل شخص اس بات پر گواہی دیں کہ یہ شخص جو علوی سید ہونے کا مدعی ہے غلام ہے یا فلاں حجام کا بیٹا ہے۔ جب یہ بات کھل جائے گی تو پھر تم کس طرح تکبر کر سکو گے؟ دوسری بات یہ کہ وہ شخص جو نسب پر ناز کرتا ہے وہ دوسرے کے طفیل میں یہ فخر کر رہا ہے، حالانکہ بزرگی اپنی ذات میں ہونا چاہیے، کیونکہ جو کیڑا آدمی کے پیشاب سے پیدا ہو اس کیڑے کے برابر ہے جو گھوڑے کے پیشاب سے پیدا ہوا ہے، اس پر فضیلت نہیں رکھتا۔ تکبر کا دوسرا سبب حسن و جمال ہے، تو جو شخص اپنے حسن و جمال پر فخر کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے باطن پر نظر کرے تاکہ اس کی برائیاں اس پر ظاہر ہوں، اور وہ غور کرے کہ اس کے پیٹ، مثانے، رقوں، ناک اور کان وغیرہ اعضاء میں کیا کچھ قباحتیں موجود ہیں۔ وہ خود ہر روز دن میں 2 بار اپنے ہاتھ سے ایسی چیز کو دھوتا ہے جس کے دیکھنے اور سونگھنے سے خود بیزار ہے، اور ہمیشہ اس گندگی کو اٹھائے ہوئے پھرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد سوچے کہ اس کی پیدائش خون خیز اور نطفے سے ہے، اور وہ پیشاب کے 2 راستوں سے گزر کر دنیا میں آیا ہے۔ شیخ طاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ بڑے تبخر سے محو خرام ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ناز و ادا کی چال اس کی نہیں ہو سکتی،
जो ये जानता हो कि उसके पेट में कितनी नजासत भरी है। अगर इंसान एक दिन को ही इस गलाजत से खुद को पाक ना करे, यानी बुरा से फारिग ना हो, तो तमाम पायखाने यकीनन उससे ज्यादा पाकीज़ा और साफ रहेंगे, क्योंकि पायखाने में कोई और चीज उस चीज से ज्यादा पलीद नहीं है जो इंसान के बदन से बसूरत फुसला बराज निकलती है। और फिर ये हुस्न जमाल उसकी कुदरत का नतीजा ही नहीं है जो फख्र की गुंजाइश हो, और न दूसरों की बदसूरती इन बदसूरतों की इख्तियारी चीज है जिसके बायस इन पर खरवागिरी कर सके। अगर इंसान अपनी कुव्वत और ताकत के बायस तकब्बुर करता है तो गौर करे कि अगर उसकी किसी रग में दर्द होता है तो वो मुस्तरिब हो जाता है, और अगर कोई मक्खी उसको सताए तब भी आजिज हो जाता है। अगर नाक में मच्छर या कान में चींटी घुस जाए तो बेचैन हो जाता है। पाँव में अगर कांटा चुभ जाए तो हिल नहीं सकता। इलावाइजी अगर उसको अपनी ताकत पर गुमंड है तो देखे कि बैल, हाथी, ऊंट ये तमाम जानवर कुव्वत में इससे ज्यादा हैं। बस ऐसी चीज पर जिस पे बैल और गधा उस पर फायक हो किस लिए तकब्बुर करता है, यानी ये फख्र करना किस तरह दुरुस्त हो सकता है। और अगर तकब्बुर अपने माल और लौंडी, गुलाम, नौकर चाकर या हुकूमत या सरदारी के सबब से है तो ये तमाम चीजें उसके इख्तियार से बाहर है। माल को अगर चोर चुरा कर ले जाए या बादशाह उसको इसके मनसिब से माजूल कर दे तो मजबूर होकर रह जाएगा। और अगर फर्ज कर लिया जाए कि माल बाकी रह भी गया तब भी इस सूरत में बहुत से यहूदा और नसारा माल में उससे कहीं ज्यादा है और इससे ज्यादा मुतवव्विल है। और अगर हुकूमत भी बाकी रही तो कौन सा मौजूब फख्र है कि बहुत से नादान जैसे तुर्क बच्चे और कमीने अजलाफ इससे ज्यादा मर्तबे वाले मौजूद हैं। हुकूमत में उनके बनासब ऊंचे और बरतर हैं। अलगर्ज जो चीज जाती नहीं वो अपनी मिल्क नहीं हो सकती, और जो चीज अपनी मिल्क नहीं उस पर तकब्बुर और फख्र करना बिल्कुल बजा है। ये सब चीजें अरायतन हैं और कोई चीज तुम्हारी जाती नहीं। इन तमाम चीजों में वो चीज जो लायक तफाखुर और तकब्बुर हो सकती है जाहिरन वो इल्म व इबादत है। इल्म का मुकाम बुलंद, हक ताला के नजदीक इल्म का दर्जा बहुत बुलंद है और ये खुदावंद ताला की सिफात में दाखिल है। तो इस सूरत में आलम का अपनी तरफ इल्तिफात न करना बहुत दुश्वार और मुश्किल होगा। हाँ, इन दो तरीकों से ये अमर मुश्किल आसान हो सकता है। एक तरीका तो यह है कि आलिम गौर करे कि इल्म के बायस से उसका मुआखिजा होगा, और सख्त मुआखिजा होगा कि जाहिल की बहुत सी तकसीरात उसकी नादानी और जहालत के बायस मुआफ कर दी जाएंगी और आलिम से दरगुजर नहीं की जाएगी, क्योंकि आलिम की तकसीर बहुत बड़ी तकसीर होती है। इस सिलसिला में वो इन अहादीस शरीफा पर गौर करे जो आलिम की खराबी और मुआखिजे के सिलसिला में वारिद हुई है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने इस आलिम को जो अपने इल्म पर अमल न करे गधे से तशबीह दी है कि वो गधे के बोझ बराबर किताबें उठाए फिरता है, और फिर उसको कुत्ते से तशबीह दी है। इरशाद फरमाया है, बस कुत्ते और गधे से कमतर और क्या चीज हो सकती है। और हकीकत भी यही है कि अगर निजात उखरवी मुयस्सर ना हो तो तमाम पत्थर बेजान उससे बेहतर हैं। हैवानात का तो जिक्र ही क्या है, जमादात उससे अफजल होगी। यही वजह थी कि असहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में से किसी ने फरमाया, काश मैं परिंदा होता, और कोई फरमाता काश मैं गौसफंद होता कि मुझे ज़बह करके लोग खा लेते। किसी का पेट मुझसे भरता, कोई कहता काश मैं परका होता तो अच्छा था। बस जिसको अंजाम व आकिबत का अंदेशा होगा वो कभी तकब्बुर नहीं करेगा। अगर किसी को खुद से ज्यादा जाहिल पाएगा तो यूं कहेगा वो अनजान है, नादानी से उसने गुनाह किया, मुझसे वो बेहतर है। और अगर खुद से ज्यादा किसी को आलम देखेगा तो कहेगा कि बास बातें जो मैं नहीं जानता वो जानता है और मुझसे बेहतर है। और अगर किसी पीर मर्द बुजुर्ग को देखेगा तो इस तरह कहेगा कि इसने खुदावंद ताला की बंदगी बहुत की होगी और वो मुझसे बेहतर है। अगर किसी बच्चे या कम उम्र को मासियत में मुब्तला देखेगा तो इस तरह कहेगा मैं बड़ा गुनाहगार हूँ और ये भी कम सिन और खिदमत साल है, जवान होकर मुझसे बेहतर होगा। बल्कि अगर किसी काफिर को देखे तब भी तकब्बुर नहीं करेगा और कहेगा कि शायद अल्लाह ताला इसको कबूल इस्लाम की तौफीक इनायत फरमा दे और इसकी आकिबत नेक हो और मेरा अंजाम बद हो। चुनाचे बहुत से लोगों ने इस्लाम से कबल हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर तकब्बुर से उनकी तरफ हकारत से देखा था, लेकिन अल्लाह ताला के हुजूर में वो तकब्बुर नापसंदीदा था और आखिरकार उनको वो मर्तबा मिला कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिवा तमाम मुसलमानों से बेहतर हो गए। आखिरत की निजात असल बुजुर्गी है। बस जब इंसान की बुजुर्गी निजात आखिरत में है और इसके बारे में किसी को इल्म नहीं तो लाजिम है कि इंसान इसका ख्याल रखे और तकब्बुर से खुद को महफूज रखे। दूसरा तरीका यह है कि इंसान इस बात को समझ ले कि बुजुर्गी और बढ़ाई
सिर्फ ज़ाते खुदाबंदी को सजावार है और जो कोई इस मामला में उससे झगड़ेगा यानी अपनी बड़ाई का इजहार करेगा, खुदावंद ताला उससे नाखुश होगा। इसलिए कि अल्लाह ताला ने हर एक बंदे को आगाह फरमा दिया है कि ऐ बंदे, तेरी कदर मेरे जहां उस वक्त होगी जब तो खुद को बेमिकदार और हकीर समझेगा। बिलफर्ज अगर किसी ने यह समझ लिया कि इसका अंजाम बखैर है, तब भी वो अल्लाह ताला के इस फरमान में दर्जा बाला को पेश नजर रखते हुए तकब्बुर से गुरेज करेगा। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम मतवाज़ो थे, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह ताला तकब्बुर से खुश नहीं होता। आबिद को चाहिए कि आलम बेअमल से भी तकब्बुर ना करे और ये ख्याल करे कि ये मुमकिन है कि उसका शफी बन जावे और उसके गुनाहों को महफ कर दे। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत किसी सहाबी पर। अगर आबिद किसी ऐसे जाहिल को देखे जिसका हाल जाहिर नहीं है, तो उस वक्त ख्याल करे कि मुमकिन है कि ये शख्स मुझसे ज्यादा आबिद हो और उसने खुद को मशहूर नहीं किया है। और अगर फासिक को देखे तो उस वक्त ये ख्याल करे कि बहुत से ऐसे गुनाह जिनका ताल्लुक दिल से है, जैसे वसावस व खतरात जो जाहिरी फस्क से भी बदतर हैं, और शायद मेरे बातिन में इन्हीं ऐबों में से कोई ऐब हो जिसकी मुझे खबर नहीं है, और मेरी जाहिरी इबादत इस गुनाह के बायस मलिया मेट हो सकती है, और इसके मुकाबिल उस फासिक के दिल में और उसके बातिन में कोई एक ऐसा खुल्क हुस्न मौजूद हो जो उसके तमाम गुनाहों का कुफारा बन जाए। और बहुत मुमकिन है कि तौबा के बायस उसका खातिमा बखैर हो और मुझसे ऐसी तकसीर सरजद हो जाए जिसके बायस दमे मर्ग ईमान भी सलामत न रहे। बस जब बात मुमकिन उल वकू है कि इस आबिद का नाम अल्लाह ताला के हुजूर में बदबख्तों में लिखा जाए, तो फिर तकब्बुर करना सरासर नादानी है। यही वजह है कि उलमाए उज़्ज़ाम और मुशाइख़े कबार ने हमेशा फरोतनी, आजिज़ी और खाकसारी को अपनाया है, यानी आजिज़ी और फरोतनी का इजहार किया है। खुद पसंदी और इसकी आफत। अज़ीज, मालूम होना चाहिए कि खुद पसंदी बुरे इखलाक में दाखिल है, अखलाक ज़मीमा में इसका शुमार होता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि 3 चीजें हलाक करने वाली हैं, एक बुखल, 2 हिर्स, सो खुद पसंदी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया है कि अगर तुम गुनाह ना करो तब भी मुझे तुमसे एक चीज का खौफ है जो मासियत से बदतर है, यानी अजब व खुद पसंदी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से दरियाफ्त किया गया कि आदमी कब गुनाहगार होता है। आपने फरमाया, जब वो अपने को नेकोकार समझे, और ऐसा समझना खुद पसंदी की इलामत है। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है कि 2 चीजें इंसान की हलाकत का सबब होती हैं, एक खुद पसंदी और दूसरी नाउम्मीदी। इसी बाइस बुजुर्गों ने कहा है कि नाउम्मीद इंसान एक चीज की तलब में सुस्ती करता है और खुद पसंद खुद को तलब से बेनियाज और मुस्तगनी समझता है। शेख मुतरब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है कि अगर मैं सारी रात सोता रहूं और सुबह को हरासा परेशान उठूं, तो ये बात मुझे इससे ज्यादा पसंद है कि मैं सारी रात नमाज पढ़ूं और सुबह को उस इबादत पर गुरूर करूं। शेख बशीर इब्न मंसूर ने एक तवील नमाज पढ़ी। उन्होंने देखा कि एक शख्स उनकी इस तवील नमाज से बहुत ताज्जुब में है, यानी ताज्जुब के साथ उनको नमाज पढ़ते देखता रहा। जब ये नमाज से फारिग हुए, उस शख्स से उन्होंने कहा कि ऐ जवान मर्द, मेरी इस लंबी नमाज पर ताज्जुब न कर कि इब्लीस ने बरसों इबादत की और तुझे मालूम है कि उसका क्या अंजाम हुआ। खुद पसंदी आफतों की बुनियाद है। मालूम होना चाहिए कि खुद पसंदी से बहुत सी आफतें पैदा होती हैं। इन्हीं में से एक तकब्बुर है, यानी खुद को दूसरों से बेहतर समझना, और यह कि गुनाहों को याद ना करे, और अगर याद करे तो उसके इलाज और तदारुक की जानिब तवज्जो ना करे और समझ ले कि मगफिरत हो चुकी है। इबादतों में अदाए शुक्र ना करे और अपनी जगह समझ ले कि वो इससे बेनियाज है, और इबादतों में उससे जो कसूर सरजद हुए हैं उनकी तरफ तवज्जो ना करे और उन आफतों को जानना भी ना चाहे, बल्कि ये समझ ले कि वो आफत से महफूज है। इस तरह उसके दिल में खुद आफत ना रहे और ग़ज़्ब इलाही से बेफिक्र हो जाए, और जो इबादत उसने की है उसको हक ताला पर अपना एक वाजिब हक समझे। हालांकि इबादत हक नहीं है, बल्कि वो भी खुदा की एक नेमत है। इंसान आप अपनी तारीफ करे और खुद को पाक व साफ समझे, अपने इल्म व फजल पर नाज़ा हो और फिर किसी से कुछ मालूम ना करे। अगर कोई बात उससे ऐसी कही जाए जो उसकी राय के खिलाफ हो, तो उसको कभी न माने और इस तरह नक्स उसका दूर ना हो और ना वो किसी की नसीहत को सुने।
इस तरह की बहुत सी बुराइयां खुद पसंदी से इंसान में पैदा होती हैं। खुद पसंदी और फख्र नाज की हकीकत। मालूम होना चाहिए कि जिसको हक ताला इल्म की दौलत से सरफराज फरमाए, इबादत व खैरात की तौफीक अता करे, और इस पर भी उसको ये खौफ रहे कि कहीं उससे ये नेमतें छीन न ली जाएं, तो ये खुद पसंदी नहीं है। और अगर हरासा नहीं है और नेमत हाय खुदाबंदी समझकर शादा व फरहा है, तो ये भी खुद पसंदी नहीं है। हाँ, अगर वो इसको अपनी सिफ्त समझकर शादा है और हक ताला की नेमत नहीं समझता और ना उसके दिल में जवाल का डर है, तो ये खुद पसंदी है। अगर उसके बावजूद हक ताला के हुजूर में अपनी इबादत का हक वाजिब समझे और अपनी इबादत को एक अच्छी खिदमत ख्याल करे, तो ये अव्वलन इतराना और नाज करना है। जब कोई शख्स किसी को कुछ दे और दिल में ख्याल करे कि मैंने एक बड़ा काम किया है, तो ऐसे शख्स को खुद पसंद कहते हैं। और अगर इस बज़लो बख्शिश के बाद वो इससे खिदमत ले और बदला की उम्मीद रखे, तो उसको औलदलो नाज कहते हैं। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ऐसे शख्स की नमाज जो उस पर नाज करता है, उसके सर से तजावुज नहीं करेगी। और इरशाद फरमाया है कि अगर तुम हंसोगे और अपनी तकसीर का इकरार करोगे, तो ये इससे बेहतर है कि तुम गिरियाज़ारी करो और उसको बड़ा काम समझो। अजबो खुद पसंदी का इलाज। मालूम होना चाहिए कि अजबो खुद पसंदी की बीमारी का सबब जहल महज है और इसका इलाज मार्फत महज है। बस जो शख्स शब रोज इल्म इबादत में मशगूल रहे, तो हम इससे दरियाफ्त करेंगे कि आया ये खुद पसंदी इस वजह से है कि ये अमल तुझसे सरजद हुआ, या तेरी खुद पसंदी और अजब इसका मौजब ये है कि तू इसका मौजद है और तेरी कुव्वत से ये बात यानी इबादत ज़हूर में आई। तो पहली सूरत में कि इससे ज़हूर हुआ या वो उसका मजहर है, खुद पसंदी और अजब मुनासिब व सजावार नहीं है, क्योंकि वो दूसरे के बस में है। दूसरे ने चाहा तो उसने इबादत की और इस काम में उसका कुछ इख्तियार नहीं है। और अगर तुम कहोगे कि मैं इसका फाइल यानी मौजद हूं, मेरी कुदरत और कुव्वत से ये होता है, तो उस वक्त हम जवाब देंगे कि ये कुव्वत कुदरत और अज़ाए इरादा जो इस अमल का सबब बने हैं, तुम कहां से लाए हो। और अगर तुम कहोगे ये अमल मेरी ख्वाहिश से होता है, तो हम कहेंगे इस ख्वाहिश और रग़बत को किसने पैदा किया और किसने तुम्हारे अंदर इसको रखा और तुम पर इसको मुसल्लत किया, जिसने तुमको मजबूर करके इस काम में लगाया। क्योंकि रग़बत एक मोक्कल की तरह है जो उस पर मुसल्लत और नाजिल कर दिया गया है, इसके खिलाफ वो कुछ कर ही नहीं सकता। बस रग़बत कोई इख्तियारी अमर नहीं है, बल्कि इसको जोर और जबरदस्ती से एक काम में लगा दिया गया है। बस हर एक चीज खुदा की नेमत है और तुम्हारी खुद पसंदी और अजब का बाइस जहालत है, क्योंकि कोई शय तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, बल्कि तुमको खुदावंद ताला के फजलो करम पर ताज्जुब करना चाहिए कि उसने बहुत से बंदों को इबादत से गाफिल करके नापसंदीदा कामों में मसरूफ कर दिया है, और उसने महज अपनी इनायत और लुत्फ करम से नेक काम की रग़बत अता फरमाई और मौक्कल को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, जो तुमको कशां कशां बारगाह इलाही की तरफ ले जाता है। मसलन अगर कोई बादशाह अपने गुलामों पर नजर करे और उनमें एक गुलाम को बगैर किसी सबब के या किसी ऐसी खिदमत के इवज जो उसने बहुत पहले अंजाम दी थी, तो उस गुलाम को तो शाही इनायत पर मुतज्जब होना चाहिए कि बगैर इस्तेहकाक के खिलत अता फरमा दी। इस मौका पर अगर तुम कहो कि बादशाह तो बड़ा हकीम और दानिशमंद है, जब तक उसने इस्तेहकाक की सिफ्त मेरे अंदर नहीं देखी, खिलत खास अता नहीं फरमाई, तो हम उसका जवाब ये देंगे कि इस इस्तेहकाक की सिफ्त को तुम कहां से लाए। ये भी उसी बादशाह हकीम और दानिशमंद का अतिया है, बस गुरूर का महल किसी तरह भी है। इसकी मिसाल ऐसी है कि तुमको एक घोड़ा इनायत फरमाए तो तुम उस पर ताज्जुब ना करो, फिर वो एक गुलाम भी इनायत फरमा दे तो ताज्जुब से ये कहो कि गुलाम उसने मुझको इस वास्ते दिया है कि मेरे पास घोड़ा था और दूसरों के पास ना था। जब घोड़ा भी उसी की इनायत से मिला है तो ताज्जुब का मुकाम नहीं, बल्कि यूं समझना चाहिए कि घोड़ा और गुलाम एक साथ ही तुझको इनायत फरमाया है। इसी तरह अगर तुम कहो कि खुदा ने मुझे इबादत की तौफीक इसलिए दी है कि मैं भी उससे मोहब्बत रखता था, तो इसका जवाब हम ये देंगे कि अपनी ये मोहब्बत और दोस्ती तुम्हारे दिल में किसने डाली। इसके जवाब में अगर तुम ये कहो कि मैंने इस वजह से उससे मोहब्बत की कि उसको पहचाना और उसके हुस्न जमाल को मालूम किया, तो हम फिर ये सवाल करेंगे कि ये मारिफत और इश्क तुमको किसने दिया। बस जब सब चीजें उसकी अता करता है तो चाहिए कि उसके फजलो करम का शुक्र अदा करो कि वो तुम्हारा खालिक है। उसने ऐसी अजीब सिफ्तें कुदरत और इरादा
तुम्हारे अंदर पैदा की और तुम्हारा उसमें कोई वास्ता और ताल्लुक नहीं, और इन तमाम कामों में से कोई काम भी तुम्हारे जोर और कुव्वत से नहीं हुआ। हाँ, इतनी बात जरूर है कि तुम कुदरत इलाही के मजहर हो। सवाल, जब अमल में बंदे का इख्तियार नहीं है और सब कुछ हक ताला करता है, तो सवाब की उम्मीद किस तरह रखी जाए? और शक नहीं कि हमको अपने इस अमल से जो इख्तियारी हो सवाब हासिल होता है। तुम्हारा ये कहना दुरुस्त है, और शक नहीं कि हमको अपने इस अमल से जो इख्तियारी हो सवाब हासिल होता है। तुम्हारा ये कहना दुरुस्त है। जवाब इसका ये है कि तू खुदावंद ताला का मजहर बिना फिलवाक के कुछ भी नहीं, और नहीं फेंका जो कुछ आपने फेंका मगर अल्लाह ताला ने फेंका। यानी जो कुछ किया वो तूने नहीं किया, हक ताला ने किया। तुम्हारे अंदर हक ताला के कुदरत व इरादे के बाद हरकत पैदा हुई और तुम ये समझे कि ये तुम्हारा फेल है। ये एक नाजुक राज है, तुम इसको ना समझ सकोगे। इंशाअल्लाह ताला आइंदा फसल में इसका बयान आएगा, जहां जो कुछ कहा गया है तुम्हारी अक्ल व दानिश के मुवाफिक बात कही गई है। तुम फर्ज करो कि अमल तुम्हारी कुदरत है, लेकिन तुम्हारा अमल अल्लाह ताला के इल्म और कुदरत के बगैर मुमकिन नहीं है। तुम्हारे अमल की कुंजी यही 3 चीजें हैं, और बेशक व शुबा ये अल्लाह ताला की बख्शिश है। अगर एक खजाने का दरवाजा बंद हो और उसमें बहुत सी नेमतें मौजूद हों और तुम वहां ना पहुंच सको, क्योंकि खजाने की कुंजी तुम्हारे पास नहीं है, खजानची ने उस खजाने की कलीद तुमको दी और तुमने हाथ बढ़ाकर वो नेमतें ले ली, तो तुम इस बख्शिश को खजानची की तरफ मंसूब करोगे या अपने हाथ की तरफ? तुम वाकिफ हो कि ये नेमतें हासिल करने की तुम्हारे अंदर ताकत नहीं थी। खजानची ने तुमको कुदरत भी दी और कुंजी भी दी, तो दौलत हासिल शुदा उसी की तरफ से हुई। बस तुम्हारी कुव्वत और कुदरत जो तमाम अमाल की कुलीद है, तो ये सब हक ताला की इनायत है। बस तुमको तअज्जुब तो इस बात से होना चाहिए कि हक ताला ने अपने फजलो करम से खजाना इबादत की कुंजी तुमको मरम्मत की और तमाम फासिकों को इससे महरूम रखा और मासियत की कलीद दूसरों के हवाले कर दी और इबादत के खजाने का दरवाजा उनके ऊपर बंद कर दिया। हालांकि उनकी कुछ तकसीर नहीं थी, उसने ये काम अपने अदल से किया और अभी तक तुमसे किसी खिदमत का सबूत नहीं हुआ था कि जिसके इवज तुम पर फजल किया जाता। बस जिसने तौहीद की हकीकत को पहचान लिया है वो हरगिज़ तअज्जुब नहीं करेगा। और अजीब बात यह भी कि एक मुफलिस दानिशमंद इस बात पर तअज्जुब करता है कि हक ताला ने जाहिल को मालूम बता दिया है और मुझ जैसे खिदमतमंद को इससे महरूम रखा है। वो होशमंद और दाना इतनी बात नहीं समझता कि अकल जो सब नेमतों से बेहतर और अफजल है, ये भी तो अतियाए इलाही है। अगर वो दोनों नेमतें खिरतमंद को दे देता और जाहिल को दोनों से महरूम कर देता तो अदल से बैद होता। अगर उस आकिल से जो मुफलिसी का शिकवा करता है कहीं कि अपनी अकल देकर जाहिल का माले मता ले ले, तो वो कभी उस पर राजी नहीं होगा। इसी तरह कभी एक मुफलिस खूबसूरत औरत एक बदसूरत औरत को जेवरात और शानो शौकत में देखकर कहती है कि या इलाही, इसमें क्या हिकमत है कि जेवर बदसूरत को दे दिया जो इसको जेब नहीं देता। लेकिन वो इतनी बात नहीं जानती कि ये जमाल जो उसको बख्शा है बेहतर है। अगर दोनों चीजें उसको दे देता तो ये अदलो इंसाफ से बैद होता। इसकी मिसाल ऐसी है कि बादशाह ने एक मुसाहिब को घोड़ा दिया और एक को गुलाम दिया। घोड़े को पालने वाला तज्जुब से कहता है कि घोड़ा तो मेरे पास मौजूद था, फिर दूसरे नदीम को गुलाम क्यों दिया? मुझे भी गुलाम ही देना चाहिए था। मनकूल है कि जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हक ताला से कहा कि बारे इलाही, मेरी औलाद में से हर एक फर्द तमाम रात नमाज पढ़ता है और दिन में हर एक रोजा रखता है, तब वही नाजिल हुई कि इसकी तौफीक मैंने उनको दी है, तब वो ऐसा करते हैं। अब मैं एक लहजा के लिए तुझको तेरी राय पर छोड़ देता हूँ। चुनांचे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को उनकी राय पर छोड़ दिया गया और उनसे ऐसी तकसीर हो गई कि उन्होंने तमाम उम्र हसरतों पशेमानी में बसर की। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, इलाही, तूने बहुत सी आफतें मुझ पर हासिल की, हमेशा मैं तेरी रजा पर राजी रहा और कभी बेकरारी का इजहार नहीं किया और तेरी मुराद के मुकाबिल अपनी ख्वाहिश जर्रा बराबर मैंने इख्तियार नहीं की। तब अबर का एक टुकड़ा आया और उसके अंदर से निदा आई कि इस एक आवाज में 1000 आवाजें हैं कि अय्यूब अलैहिस्सलाम, तुम ये सब्र कहां से लाए थे? अय्यूब अलैहिस्सलाम समझ गए और सर पर खाक डालने लगे कि बारे इलाही, मेरा सब्र तेरे ही वजल से था। मैंने जो कुछ कहा इससे तौबा करता हूँ। खुदावंद करीम का इरशाद है, अगर हमारा फजल तुम पर ना होता तो कोई शख्स खुद को पाक भी ना कर सकता। कभी भी
بے شک اللہ ہی اس کو پاک کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اس بنا پر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے عمل کے زور سے نجات آخرت حاصل نہیں کر سکتا۔ دریافت کیا گیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی بھی اس میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مگر حق تعالیت کا فضل درکار ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش ہم مٹی ہوتے یا خود پیدا ہی نہ ہوتے۔ بس جو شخص اس بات کو سمجھ لے گا وہ غرور اور خود پسندی نہیں کرے گا۔ فصل۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ بعض لوگ ایسے نادان ہیں کہ ایک ایسی چیز پر جو اپنی ملک نہیں خود پسندی اور غرور کرتے ہیں، جیسے طاقت و قوت، حسن و جمال اور نسب۔ ایسا غرور جہالت کی علامت ہے، کیونکہ اگر ایک عالم یا عابد یہ کہے کہ علم میں نے حاصل کیا اور عبادت میں نے کی تو ایسا خیال کرنے کی ایک گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن ایسا خیال خود حماقت محض ہے۔ اور ایسا کون ہے جو ظالموں اور بادشاہوں کے نسب پر ناز کرتا ہو، جبکہ وہ اس بات پر غور کرے کہ دوزخ میں ان لوگوں کا کیا حال ہوگا اور قیامت میں ان کے دشمن ان کی اہانت اور تذلیل کریں گے، تو بجائے ناز کرنے کے وہ ان سے ننگ رکھتا، بلکہ کوئی نسب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے شریف تر نہیں ہے۔ اور اس پر فخر کرنا بھی بے جا ہے کہ اس نسب سے تعلق رکھنے والے بعض لوگ تو اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ معصیت اور خداوند تعالیٰ کی نافرمانی سے ان کا کچھ نقصان نہیں ہوتا، جو چاہیں سو کریں۔ یہ لوگ اتنی بات نہیں سمجھتے کہ جب باپ دادا کے عمل اور ان کے احکام کے خلاف کریں گے تو ان کا یہ سلسلہ نسب کٹ جاتا ہے، باقی نہیں رہتا۔ اور یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان کو بزرگی تقوی سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ نسب سے۔ پھر ان کے اجداد میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسب پر فخر کرنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام خاک سے پیدا کیے گئے ہیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی تو قریش کے سردار اور شرفا کہنے لگے کہ اس حبشی غلام کا یہ درجہ ہوا کہ اس کو اذان کہنے کا حکم دیا گیا، یعنی مؤذن مقرر کیا گیا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، تم میں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بزرگ ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی اور اپنے نزدیک کے قرابت والوں کو عذاب سے ڈرائیے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، تم اپنی تدبیر آپ کرو کہ میں کل تمہارے کام نہ آؤں گا۔ اور حضرت صفیہ بنت عبد المطلب سے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی، آپ اپنے کام میں سرگرم رہیں کہ میں تمہاری دستگیری نہیں کر سکتا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی عزیزوں کے کام آنے والی ہوتی تو آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عبادت کی مشقت سے رہائی دیتے، تاکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آرام سے زندگی بسر کرتی اور دونوں جہاں میں ان کا بیڑا پار ہوتا۔ اگرچہ قرابت والے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی بڑی امید ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی ایسا بڑا گناہ کیا ہو جو شفاعت کا اہل اس کو نہ بنا سکے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور نہیں شفاعت فرمائیں گے مگر اس کی جس سے خداوند تعالیٰ خوش ہو۔ اور شفاعت کی امید میں خلاف شریعت منمانے کام کرنا ایسا ہے گویا بیمار ہے اور پرہیز نہیں کرتا بلکہ ہر چیز کھاتا ہے، اس امید پر کہ اس کا باپ طبیب کامل ہے۔ ایسے شخص کو بتانا چاہیے کہ کوئی مرض ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ علاج قبول نہ کرے اور طبیب کی خداقت رکھی رہ جائے، بلکہ مزاج کو ایسا رکھنا چاہیے کہ طبیب اس کی مدد کر سکے۔ اور جو شخص بادشاہ کا مقرب ہو وہ تمام حالتوں میں کسی کی سفارش نہیں کرے گا، بلکہ جب بادشاہ کسی سے خفا ہو تو شفاعت کسی کا کام نہیں آئے گی۔ اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو خدا کی ناخوشی کا سبب نہ ہو، کیونکہ حق تعالیٰ کی نارضامندی معصیت کے اندر ہے۔ جس گناہ کو بندہ کم بھی سمجھے وہ اس کی ناخوشی کا سبب ہوگا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا تم اس گناہ کو چھوٹا سمجھے ہو لیکن خدا کے نزدیک وہ بڑا ہے۔ اسی طرح تمام مسلمانوں کو شفاعت کی امید ہے، لیکن اس امید سے عقل مند لوگ نہ ڈر اور بے خوف نہیں ہوں گے، اور جب دل میں خوف ہو تو غرور اور عجب کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ واللہ سبحانہ وتعالی۔ السلام علیکم۔
پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں. یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں. جزاک اللہ خیر.